With the permission of the Honorable President, I think we can start. Yes, I think we should start. Yeah, we should be in time. Yeah, please. So already more than 60 persons have joined, Right. so we can start. Professor Ghosh, please. Namaskar, good evening, and greetings on National Science Day to everybody. I'm sorry there is some problem suggested by our Honorable President and other members. We are starting the program in this particular mode. It is, as you know, a very important day for our country, the National Science Day, which is observed on 28th February every year. This commemorates the discovery of Raman effect, the official date for which happens to be 28th of February 1928, his famous experiment on inelastic scattering of photons by matter. We are all aware of that. And we are also aware of the adverse conditions under which he undertook his research work at the Indian Association for the Cultivation of Science, and for which he got the Nobel Prize in 1930. Every year, Indian Association of Physics Teacher organizes this National Science Day in various ways. We conduct a program on the National Science Day itself, and apart from that, we also keep doing several other programs, but this is the main program which we organize on the National Science Day. This year, the theme for National Science Day is Indigenous Technology for Vikshit Bharat. And the theme focuses, among other things, on home-based technologies of India and highlights their achievements and requirement in the development of the nation. It also insists on collaboration of the public and the scientific community and urges both Indian and international science fraternity to work together for the welfare of the people and humanity. But most important for us is the focus on promotion of science and technology among the public and enhances their practical thinking of science and technology. I repeat, promotion of science and technology among the public and enhancing the practical thinking of science and technology. And to deliberate on that, we have a very erudite and eminent scientist with us, Dr. Subhash Chandra Bera. He happens to be the Group Director, Satellite Communication and Navigation System Group, Associate Project Director of GSAT 24 and 31 Space Application Center, ISRO. I welcome you, Professor Bera, to this program and to our fraternity of Indian Association of Physics Teachers. Thank you, Shiva. You will be formally welcomed by our Honorable President, Professor Shomit Kumar Roy. So I think, without standing between you and the main speakers, that is Professor Roy, and our honorable member, Dr. Chakraborty, will also give an introduction of the Indian Association of Physics Teachers. I once again greet everybody on the occasion of National Science Day, and I request Professor Shomit Kumar Roy to deliver his welcome address. Professor Roy, please. Thank you, Professor Ghosh, for a nice introduction. তো আমি আবার সবাইকে IAPT 15 থেকে সবাইকে আবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামে। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। তো এটা তো আমরা সবাই জানি ন্যাশনাল সায়েন্স ডে, যেটা প্রফেসর ঘোষও বললেন, যে এই দিনকেই আজ থেকে প্রায় 96 ইয়ার্স আগে সিভি রামন IACSA রামন এফেক্টটা ডিসকভার করেছিলেন এবং তার জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পান 1930-তে। And he was very, very confident contribution, that the strength of his contribution, the impact of his contribution, we মোটামুটি প্রায় assured ছিলেন যে this is a kind of a novel kind of work. So that kind of confidence, the kind of aggressiveness, সেটা কিন্তু সেই যুগে এটা ভাবা যায় না, যে কনফিডেন্স, যে এটা সত্যি আমরা একটা পাথ ব্রেকিং কাজ, যেটা সারা পৃথিবীতে বন্দিত হবে এক সময়।
এবং সেটা যে কিভাবে হচ্ছে আমরা যারা আছি আমরা সবাই এর মধ্যে যারা নতুন ছাত্রছাত্রীরা আছে তারা তো ভবিষ্যতে করবে, যারা ফ্যাকাল্টিরা আছে, যে আমরা সবাই রামন এফেক্ট, রামন স্পেকট্রোস্কোপি টেক্সট বুকে শুধু পড়ায় নাই, আজকের যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, আর্থ সায়েন্স, মানে রামন স্পেকট্রোমিটার ছাড়া আজকাল মেটেরিয়াল সায়েন্স বা ফিজিক্সের সোকল্ড কন্ডেন্স ম্যাটার ফিজিক্স বা মেটেরিয়ালসের কোনো কাজই হয় না। শুধু একটা রিয়েলি একটা পাথ ব্রেকিং কাজ, শুধু নোবেল প্রাইজ বললে ভুল হবে। তো রামনের আমি ডেফিনেটলি আমাদের যে ইয়াঙ্গার অডিয়েন্স এখানে আছে তাদেরকে সবাইকেই বলবো যে রামনের জীবনীগুলো একটু ভালো করে পড়তে। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যক্তিত্ব ছিলেন উনি, প্রচণ্ড পার্সোনালিটি, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। অনেকের সঙ্গে হয়তো ওনার দ্বন্দ্ব লেগে থাকতে পারে তার জন্যই, কিন্তু মানে এবং সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এখানে অফকোর্স আশুতোষ মুখার্জির একটা বিরাট রোল ছিল, যে উনি সঠিক লোককে সঠিক সময় চিনতে পেরেছিলেন। যখন 1917-18 ওনাকে পালিত প্রফেসরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে, আমরা সবাই জানি তখন কিন্তু উনি পিএইচডি হোল্ডারও ছিলেন, উনি পিএইচডিও করেননি। ওনাকে উনি মানে অনারারি ডিএসসি দিয়ে ওনাকে তবে ফ্যাকাল্টিতে পালিত প্রফেসর অফার করেন। প্রচুর বাধা বিপত্তি ছিল, তবুও তখন সম্ভব হয়েছিল। আজকের দিনে তো এগুলো অসম্ভব, ভাবাই যায় না। তো এরকম একজন ব্যক্তিত্ব যে রামনের মতো একটা ইয়াং সায়েন্টিস্টকে চিনতে পেরেছিলেন। একটা কথিত আছে যে ওনাকে তারপর জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রামনকে যে তোমার পরবর্তী লক্ষ্য কি, বিকজ হি ওয়াজ ভেরি ভেরি কিন অন ডুইং রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্স। উনি আমি জানি না জেনে বলেছেন কিন্তু স্মার্টলি খুব বলেছেন অফকোর্স নোবেল প্রাইজ। তো এটা তো ভাবা যায় না, ভাবতে হবে তখন ওনার বয়স কিন্তু মাত্র 30 বছর, 1918 বা 1917-18 ওই সময় কিন্তু ওনার বয়স মাত্র 30 বছর। তখন তিনি এই ধরনের কথা বলতে পেরেছেন। তো আমাদের এই সায়েন্স ডের উদ্দেশ্যই সেটা, যে ইয়াং জেনারেশনকে ইন্সপায়ার করা, যে ইউ হ্যাভ টু বি কনফিডেন্ট অন হোয়াট ইউ আর ডুইং, এবং তারা যাতে সায়েন্টিফিক কালচারের সঙ্গে পরিচিত হয়। ন্যাশনাল সায়েন্স ডে শুধু যে সায়েন্সের ছেলে মেয়েদের জন্য নয় বা সায়েন্সের সায়েন্টিস্টদের জন্য নয়, এটা একটা সোসাইটাল আউটরিচ। এটা আমাদের বাবা মা বন্ধু সবারই জানা উচিত যে সায়েন্সের কন্ট্রিবিউশন টু ইন্ডিয়া, ডেভেলপিং ইন্ডিয়া, যেটা আমরা দেখেছি গত বছরে লাস্ট এক বছর দুটো ইভেন্ট অন্তত আমরা সবাই ফলো করেছি। সেটা সায়েন্স বুঝি বা না বুঝি, যে চন্দ্রায়নের যে চন্দ্রায়ন 3-র যে সাকসেস বা আদিত্য এল1-এর যে সাকসেস, সেগুলো আমরা সবাই দেখেছি। এবং সব থেকে বড় কথা, এগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেকটাই ইন্ডিজিনিয়াস টেকনোলজি আছে, যেটা এবারে সায়েন্স ডের থিম, যেটা বলা হয়েছে যে যে এবারে সায়েন্স ডের থিমটাই হচ্ছে ফর বিকশিত ভারত, ইন্ডিজিনিয়াস টেকনোলজি ফর বিকশিত ভারত। এবং তার জন্য যারা আমরা আজকে যাদের বক্তা হিসেবে পেয়েছি ডক্টর সুভাষচন্দ্র বেরা। আপনার মিউট হয়ে গেছে প্রফেসর রে, আপনার মিউট হয়ে গেছে মাইকটা। তো আমাদের আজকে বক্তা যিনি আছেন ডক্টর সুভাষচন্দ্র বেরা, গ্রুপ ডিরেক্টর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন নেভিগেশন সিস্টেমস। আমরা জানি যে স্যাটেলাইটের ব্যাপারে কমিউনিকেশন নেভিগেশন সিস্টেম ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টেকনোলজি। তাছাড়া স্যাটেলাইটগুলোর সঙ্গে কন্ট্রোলই কিছু করা যাবে না বা কমিউনিকেট করা যাবে না। তা উনি স্যাক আহমেদাবাদ, তো উনি আজকে আমাদের যে আজকে যেটা বলবেন ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট সিস্টেমস অ্যান্ড ওভারভিউ। তো আমরা সব অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি যে ওনার লেকচার শোনার জন্য, ওনার হাতে নাতের কিছু এক্সপিরিয়েন্স আমরা জানতে পারবো। অ্যান্ড ডেফিনেটলি ফ্রম IAPT RC15 উই আর রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ডক্টর বেরা, যে ওনার মূল্যবান সময়টা আজকে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য, আমাদের ইয়ং জেনারেশনকে আরও বেশি ইন্সপায়ার করার জন্য। এই বলে আমি আবার সবাইকে প্রফেসর ঘোষ প্লিজ। প্রদীপ্ত, এরপরে কি IAPT? প্রফেসর ঘোষ, আর ইউ হিয়ার? Maybe he has some problem. So, am I audible? You are audible now. Yes. Okay. Thank you, Professor Roy, for your brief and crisp welcome address. So now it is my pleasure to invite Dr. Bhupati Chakraborty, Honorable Member of IAPT and former Head of the Department of City College, Kolkata, Head of the Department of Physics,
and also former All India Secretary for Indian Association of Physics Teachers, to give a brief about IAPT and its Regional Council 15. Dr. Chakraborty, please. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি প্রথমেই ডক্টর সুভাষচন্দ্র বেরাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে। আমাদের আজকে অনুষ্ঠানে আমাদের অনেক আইআইপিটি সদস্য উপস্থিত হয়েছেন। আইআইপিটি সম্পর্কে তারা অনেকেই জানেন, তবু আমি সংক্ষেপে দু চারটে কথা বলছি। আমার আজকে হঠাৎ মনে হচ্ছিল, আমি যদি এই প্রশ্নটা সকলের সামনে রাখি, যে রমন এফেক্ট আবিষ্কারের দিন আজকের দিন একই, আর তার সঙ্গে মানে এই বছরগুলোর সঙ্গে আইআইপিটি কি সম্পর্ক আছে। তা আমার হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে সে বছরটাও তো অবশ্যই 1928 ছিল, একটা লিপ ইয়ার, এ বছরটাও লিপ ইয়ার, এবং আইআইপিটি 1984-এ এস্টাবলিশড হয়, ইট কেম ইনটু বিইং, সেটাও একটা লিপ ইয়ার ছিল। 28 ফেব্রুয়ারি নয়, হয়তো সঠিক দিনটা আমার জানা নেই, তবে এখানে একটা মিল রয়েছে। আইআইপিটিতে এখন আমাদের লাইভ মেম্বার রয়েছেন 10,000-এর বেশি। সারা ভারতে আইআইপিটি 23টা অঞ্চলে ভাগ হয়ে, রিজিয়নাল কাউন্সিল বলা হচ্ছে, 23টা অঞ্চলে ভাগ হয়ে কাজ করছে। যে যে অঞ্চলে, রিজিয়নগুলোতে যে যে স্টেট বা স্টেটে অংশ পড়ছে, তারা সেখানে তাদের মতো করে একটা আইআইপিটির স্পিরিটটা মেনে, আইআইপিটির চিন্তা ভাবনা মেনে অনুসরণ করে কাজ করছেন। আমাদের এখানে আজকে যেটাকে আমরা আইআইপিটি বলছি, আজকে সকলেই জানি যে আইআইপিটি বয়সে বছর 40 বছর হয়েছে। এক অর্থে আমরাও একটু গর্ববোধ করতে পারি যে আমাদের এই রিজিয়নাল কাউন্সিল, তারও 29 বছর বয়স হয়েছে। এবং যেরকম হয় একটা সংগঠনে গোড়াতেই, শুরুতেই তো সব রিজিয়নাল কাউন্সিলগুলো ফাংশনাল হয় না। আমাদের এখানকার রিজিয়নাল কাউন্সিল কিন্তু প্রথম দিককার ফাংশনাল রিজিয়নাল কাউন্সিলের মধ্যে একটি। তখন এর নাম ছিল অবশ্য RC10, উড়িষ্যার সঙ্গে ছিল, অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আমরা 1995 সাল থেকে কিছু কাজ করে চলেছি। তবে অনেক আরো কিছু করার আছে, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের করা উচিত, আমরা করে উঠতে পারি না, সেটা আমাদের সীমাবদ্ধতা। আইআইপিটি এমনিতে আপনারা জানেন, সবাই পাবলিক ডোমেইনে পরিচয় বলতে যেটা রয়েছে, আইআইপিটি ইন্টারন্যাশনাল ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে এবং এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে যাওয়ার জন্য পরীক্ষা তো নেই, আর কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, অ্যাস্ট্রোনমি এই অলিম্পিয়াডগুলোতে লিড করে। আলটিমেটলি তার ফার্স্ট লেভেলের পরীক্ষাটা অ্যাডমিনিস্টার করার দায়িত্ব আইআইপিটির থাকে। তারপরে আইআইপিটির সদস্যরা ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের ব্যাপারে এবং জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের ব্যাপারে অবশ্যই বলবো, তারা কতগুলো কাজ করেন, তাদের সিলেকশন, তাদের ট্রেনিং, এগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আইআইপিটি একটি মাসিক বুলেটিন বার করে, এখন এটা ই বুলেটিন হয়ে গেছে। এটা কিন্তু টানা 40 বছর ধরে একদম নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। বোঝাই যাচ্ছে এখানে ফিজিক্স টিচিং, লার্নিং রিলেটেড কিছু আর্টিকেলস থাকে। আমি এখানে বলে রাখছি, এখানে অনেকেই আছেন, তারা হয়তো লিখতে পারেন। আমি ইনফ্যাক্ট ডক্টর বেরাকেও অনুরোধ করব, আপনি আমাদের এই বুলেটিনের জন্য কন্ট্রিবিউট করেন। এছাড়া আইআইপিটির আরো অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস আছে, সব আমি এই পরিসরে বলবো না, বলতে পারবো না। তবে যেটা বলার কথা, যে আইআইপিটি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্রফেসর ডিপি খান্ডেলওয়াল, তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেক অন্যরকমের। এই জন্য তিনি শুধু শিক্ষায়, মানে ক্লাসরুম ফিজিক্স টিচিংটা নিয়ে ভাবেননি, তিনি ল্যাবরেটরি ট্রেনিং নিয়ে ভেবেছিলেন। তিনি অনেকভাবে ফিজিক্সকে কি করে, ফিজিক্স টিচিং লার্নিং প্রসেসটা সমৃদ্ধ করা যায়, তার জন্য তার অনেক নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ছিল। এবং তিনি সেই ব্যাপারে, তিনি 1996 সালে প্রয়াত হন। তিনি তার যতদিন বেঁচে ছিলেন সে ব্যাপারে প্রয়াস চালিয়েছেন। আইআইপিটি অবশ্যই তার আদর্শ অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করে, তবে নানা কারণে সেরকম ভাবে আমরা নিশ্চয়ই পেরে উঠি না, এটা মানতেই হবে। আর ওনার 3 বছর আগে শতবর্ষিকী হয়েছে, আমি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর আইআইপিটির আরো অনেক কাজকর্মের মধ্যে আমি দু একটা মেনশন করে থেমে যাব। প্রথমত একটা হচ্ছে, যেমন আমাদের মেদিনীপুরে রয়েছে আইআইপিটি মেদিনীপুর কলেজ সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক কালচার। এটা একটা বিশেষ ল্যাবরেটরি, এই ল্যাবরেটরিটি সারা দেশে এখানেই চলছে, এবং এর অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে ফিজিক্স ভালো করে শেখানোর ব্যাপারে। এখন ইনফ্যাক্ট ডক্টর সুভাষচন্দ্র সামন্ত, যিনি এটার নেতৃত্ব দেন, তিনি একেবারে বিজ্ঞানটা ভালো করে শেখানোর জন্য হাতে কলমে বিজ্ঞানের ব্যাপারে জোর দেওয়ার, যেটা প্রফেসর খান্ডেলওয়ালের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেটা ব্যাপারে বিশেষ চেষ্টা নিচ্ছেন। আমরা তার সঙ্গে কিছুটা কাজ করার চেষ্টা করি, অনেক শিক্ষক করছেন। এছাড়া আইআইপিটি 2-3টে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতা করে ইনোভেটিভ এক্সপেরিমেন্টস করার জন্য, ফিজিক্স
কম্পিউটারে ফিজিক্সে কম্পিউটার ব্যবহার করার কিছু সফটওয়্যার ইত্যাদি ডেভেলপ করার ব্যাপারে এরকম কতগুলো কম্পিটিশন হয়। এছাড়া আরেকটা উল্লেখযোগ্য কাজ আইআইপিটি আগাগোড়া করছে প্রায় 40 বছর ধরে, সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েট ফিজিক্স এক্সামিনেশন, যেটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রদের, ফিজিক্সের ছাত্রদের জন্য একটা পরীক্ষা, এবং সেই পরীক্ষার মাধ্যমে আলটিমেটলি 5 জন গোল্ড মেডেলিস্ট আইডেন্টিফাই করা হয় থ্রু থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন। এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস গুলো চলছে এবং আমরা সকলেই চেষ্টা করছি আইআইপিটি যে মূল লক্ষ্য, যেটা একবারে ঘোষিত লক্ষ্য আমাদের কনস্টিটিউশনে রয়েছে, যেটা প্রফেসর খান্ডেলওয়াল বলেছিলেন যে we should work for the betterment of the teaching and learning of physics at all levels. আমাদের মতো সাবজেক্ট স্পেসিফিক অর্গানাইজেশনে, আমাদের মতো একাডেমিক অর্গানাইজেশনে সেই লক্ষ্যটাই হওয়া উচিত। আমরা চেষ্টা করছি, আমার ধারণা সকলেই চেষ্টা করছেন, তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু আমরা এই চেষ্টাটা চালিয়ে যাবো, এটুকু আমরা বলতে পারি। এইটুকু বলে আমি থামছি। সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ডক্টর বেরাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তিনি আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রাজি। ধন্যবাদ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ডক্টর চক্রবর্তী. Thanks for this brief and very crisp introduction about IAPT and IAPT RC15. I compliment him for inviting our attention to these 3 years being leap years, 1984, 1928, and of course 2024. And the very particular date of C.V. Raman's experiment is 28th February 1928. It's just a coincidence that 28 happens to be the second perfect number. The first perfect number is 6. 28 happens to be the second perfect number. And this day also happens to be the birthday of another famous Nobel laureate, Linus Pauling. He was born on this day in 1901, and he received as many as 2 Nobel Prizes, one in chemistry and one in peace. So now we go over to the main part of our function, when I'll invite Dr. Subhash Chandra Bera to deliver his speech. But before I do that, it is my pleasant duty to give a proper introduction of Professor Bera. Professor Subhash Chandra Bera received his BSc degree with honors in physics from Presidency College, Calcutta, and BTech and MTech degrees in radio physics and electronics from the Institute of Radio Physics and Electronics, University of Calcutta. He also received a PhD degree in microwave and antenna engineering from Gujarat University. Since 1994, he has been with the Space Application Center, Indian Space Research Organization, ISRO, where he has been involved in design and development of microwave circuits and systems for various INSAT and GSAT, that is Indian National Satellite System and Geosynchronous Satellite System, series of communication payload projects, as well as Gagan, IRNSS, and NAVIC payload projects. IRNSS stands for Indian Regional Navigation Satellite System. Gagan stands for GPS-aided GEO, that is Geostationary Equatorial Orbit Augmented Navigation, and NAVIC is Navigation with Indian Constellation. He has developed several state-of-the-art microwave subsystems that are operational in various Indian satellites. He served as an expert for review of various circuits and systems for SATCOM and navigation applications, and also as chairman and member of various national level committees for coexistent studies between SATCOM and terrestrial communication systems. He has been instrumental for successful realization of GSAT 31 and GSAT 24 communication, and which can also be read from his designation. So such payloads as Associate Project Director. Currently, he is Group Director of SATCOM and Navigation Systems Group, Space Application Center, ISRO. He has authored 2 books titled Microwave Active Devices and Circuits for Communication and Microwave High Power Efficiency GAN Amplifiers for Communication, and both published from the very prestigious Springer
in 2019 and 2022 respectively. He has published about 50 research papers in international journals and presented numerous papers in national and international conferences and symposiums. He has also delivered invited talks in the field of SATCOM and SATNAV systems at various workshops and symposiums. He has also been granted 4 patents in the field of SATCOM and navigation technologies. So we have such an eminent person among us, and it is my privilege that I could introduce him all to you. So, Professor Bera, we are. Yeah, thank you, sir. At first, good evening and শুভ সন্ধ্যা সকলকে। প্রথমেই আমি ডক্টর শাশ্বতী দাশগুপ্তা এবং ডক্টর প্রদীপ্তকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে আজ এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে ন্যাশনাল সায়েন্স ডেতে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আজ ন্যাশনাল সায়েন্স ডেতে আমি প্রথমে স্মরণ করতে চাই আমাদের ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের নাম, স্যার জেসি বোস, সিভি রামন, এসএন বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এবং সেই সঙ্গে আমি আরো স্মরণ করতে চাই আমার শ্রদ্ধেয় প্রফেসরদেরকে। আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি, আমি সৌভাগ্য হয়েছিল আমার প্রফেসর এ কে রায়চৌধুরীর ক্লাস করার, প্রফেসর শ্যামল সেনগুপ্তর ক্লাস করার, এবং আমার বিটেক এমটেকের সঙ্গে আমি রেডিও ফিজিক্সে আমি প্রজেক্ট করতে পেরেছিলাম প্রফেসর বি আর নাগের আন্ডারে, এবং তারপরে আমি প্রফেসর পি কে বাসু এবং পি কে সাহা এদের কাছে আমি পড়েছি। মানে সেই জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি তাদের কাছে ক্লাস করে। আজকে এই ন্যাশনাল সায়েন্স ডেতে আমি তাদেরকে করলাম, স্মরণ করলাম। যারা আজকে জয়েন করেছেন তাদেরকে আমি সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর তারপরে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই ডক্টর সি কে চিন্ময় কুমার ঘোষকে আমার সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য, প্রফেসর এস কে রয় এবং ডক্টর ভূপতি চক্রবর্তীকে। আজকে যে টপিক আমি নিয়েছি জাস্ট আমি শেয়ার করছি এটা। ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট সিস্টেম, এটা দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে। ফাইন। ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট সিস্টেমস অ্যান্ড ওভারভিউ। অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট সিস্টেমস মানে ব্যাপারটা তো অনেক বড়, তাই জাস্ট আমি ওভারভিউ দেব, এবং কোনো জায়গা আমি হয়তো একটু টেকনিক্যাল একটু ডিটেলসে যাব, এবং আমি এটা ভেবে করেছি যে কিছু জায়গা আমি দেখিয়েছি যেগুলো হয়তো কলেজেও এক্সপেরিমেন্ট করা যেতে পারে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে, এবং যেগুলো খুব ভালো রকম সার্কিট যেরকম ইউজ হয় সেই ধরনের কিছু আমি এক্সাম্পলও দেব। জানি না কতটা কি উপকার হবে তাতে। যাই হোক, সেভাবে আমি একটা তৈরি করেছি। আর আমি যে কন্টেন্টটা জাস্ট ব্রিফলি যদি বলা যায়, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রাম কি এবং ইসরোতে কি অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, কতগুলো কোথায় কি সেন্টার আছে, আর একটু ডিটেলসে যাবে আমি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে এবং স্যাটেলাইট ট্রান্সপন্ডার টেকনোলজি গুলো কি, এবং সেগুলো সত্যিই আমাদের দেশে কিরকম অ্যাপ্লিকেশনসে আসছে। মানে এই বছরের যে আপনি বললেন যে ইন্ডিজিনাস টেকনোলজি ফর বিকশিত ভারত, টু ডেভেলপ আওয়ার কান্ট্রি, দ্যাট উই শুড ইউজ আওয়ার ইন্ডিজিনাস টেকনোলজিস। তো এখানে আমি যেগুলো বলবো সবগুলো এখানেই ডেভেলপ, বেশিরভাগ সার্কিট এবং সিস্টেমস গুলো আমি সেগুলো একটু কভার করার চেষ্টা করব। তো আমি শুরু করছি তাহলে। আমি প্রথমে বলছি যে আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম, আর্থার সি ক্লার্ক, যাকে বলা হয় ফাদার অফ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, তিনি প্রথম প্রপোজ করেন যে 3টে স্যাটেলাইট দিয়ে তাদেরকে যদি জিও স্টেশনারি অরবিটে রাখা যায় তাহলে পুরো ওয়ার্ল্ড কভার করতে পারবেন। সেটা বলা হয়েছিল 1945। এবং মনে করা যেতে পারে যে আর্থার সি ক্লার্ক তিনি সায়েন্টিস্টের চেয়ে বেশি ছিলেন, যে উনি অ্যাকচুয়ালি গল্প লিখতেন, মানে সায়েন্স ফিকশন খুব ভালো লিখতেন এবং খুবই ভালো রাইটার, এবং সেই সময় 3জন সায়েন্স ফিকশনের রাইটার ছিলেন তাদের মধ্যে উনি অন্যতম একজন।
তো এবং সেই আর্থার সি ক্লার্কের নাম অনুসারে এখন যে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটগুলো হয় এবং ইন্ডিয়ার মোস্ট ইন কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দে আর ইন দ্য geostationary orbit, এবং these orbits are named as Clark orbit actually. তো যদি চলে যাই 1957-এ, তখন ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট, এবং সেখানে জাস্ট একটা স্ফেরিক্যাল বল, সেখানে দেখা যায় 4টে মাত্র অ্যান্টেনা আছে, এবং এটাই হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড স্যাটেলাইট 1957 রাশিয়ানরা তৈরি করে এবং লঞ্চ করে স্পুটনিক 1। সেখানে দুটো রেডিও ট্রান্সমিটার ছিল, একটা 20 মেগাহার্জে ছিল আর একটা ছিল 40 মেগাহার্জে। এটা ঠিক ট্রান্সপন্ডার বলা যায় না, কারণ জাস্ট ট্রান্সমিট করতো, ওটা কোনো রিসিভিং স্টেশন ছিল না। এবং 22 দিনের মতো সম্ভবত এটা কাজ করেছিল, কারণ ওতে কোনো সোলার সেল ছিল না, জাস্ট একটা ব্যাটারি রাখা ছিল, যার লাইফ শেষ হওয়া মানেই ওর স্যাটেলাইটের লাইফ শেষ হয়ে যাওয়া। কিন্তু সাকসেসফুলি এটা কাজ করেছিল। তারপরে হয়েছিল 1962-তে ফার্স্ট কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট, যেখানে সি ব্যান্ড এবং ইউএইচএফ ব্যান্ড দুটো ব্যান্ডেই কমিউনিকেশন করা হয়েছিল, কিন্তু অরবিটটা ছিল ইলিপ্টিক্যাল অরবিট। ইলিপ্টিক্যাল অরবিটের সমস্যা হচ্ছে গিয়ে আমাদের পৃথিবীর কোনো একটা পয়েন্টের রেসপেক্টে স্যাটেলাইটটা ঘুরতে থাকবে, মানে চলতে থাকবে, ওটা স্থির থাকবে না, সেই জন্য কমিউনিকেশনের অসুবিধা। কিন্তু এটা দিয়ে ডেমনস্ট্রেট করা হয়েছিল। তারপরে জিওস্টেশনারি যে স্যাটেলাইট, ফার্স্ট স্যাটেলাইট 1964, এখানে টেলস্টার 1 এবং সিনকন 3 দুটোই কিন্তু ইউএস এবং ফ্রান্স এদের যৌথ উদ্যোগে এটা তৈরি করা। সিনকম 3 সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট, যেটা ব্রডকাস্টের জন্য তৈরি হয়েছিল, এবং সেই বছর 1964-এ যে অলিম্পিয়াড হয়েছিল জাপানে, সেটা ওটা দিয়ে ব্রডকাস্ট করা হয়। এবং তার অনেক পরে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট যেটা লঞ্চ করা হয়েছিল 1975-এ, কিন্তু সেটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ছিল না, সেটা ছিল রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট। ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইটের যে প্রোগ্রাম আমরা যদি শুরু করি, তাহলে শুরু করতে হয় বিক্রম সারাভাই কি করেছিলেন সেখান থেকে। বিক্রম সারাভাইকে বলে ফাদার অফ ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রাম, এবং বিক্রম সারাভাইয়ের সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভালো রকম কানেকশন ছিল। কানেকশন এই সময় এই জন্য ছিল যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওনার কে রেকমেন্ড করেছিলেন কেমব্রিজ পড়ার জন্য, এবং ওনার স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই কবিগুরুর সঙ্গে ওনার যোগাযোগ ছিল। বিক্রম সারাভাই যখন কেমব্রিজে পড়াশোনা করে ফিরে এলেন, উনি তখন বুঝতে পারলেন যে অ্যাডভান্স টেকনোলজিটা আমাদের সোসাইটাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউজ করতে হবে, এবং ওনার এম ছিল ওই মাস্ট বি সেকেন্ড টু নান, মানে আমরা সবচেয়ে এগিয়ে থাকবো টেকনোলজিকে সোসাইটাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। এবং সেই জন্য উনি 1968-এ এই আহমেদাবাদেই একটা আর্থ স্টেশন, উনি তখন অ্যাডভান্স টেকনোলজি মানে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন টেকনোলজি, আরো অনেক টেকনোলজি ওনার অবদান আছে, যেগুলো টাটা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ সেন্টার কি অন্য আর এখানে পিআরএল এর যে এস্টাবলিশ হয়েছে, সেখানে বিক্রম সারাভাইয়ের থ্রু দিয়েই তৈরি হয়েছে। যাই হোক, আহমেদাবাদে উনি প্রথম এই অ্যান্টেনা টেস্ট অ্যান্টেনা সার্ভিস ফেসিলিটি পেয়েছে, গ্রাউন্ড স্টেশন অ্যাকচুয়ালি উনি এস্টাবলিশ করেন 1968-এ। এটার সাইজ হচ্ছে 5.5 মিটার ডায়ামিটার, মানে জাস্ট যদি আমরা আন্দাজ করি আমাদের বাড়ির ছাদে যে টিভি অ্যান্টেনা থাকে সেটা 0.6 মিটার, তার মানে তার 10 টাইমস বড় একটা অ্যান্টেনা উনি এস্টাবলিশ করেন, সেটা আহমেদাবাদে, এবং সেটা এখনো ওয়ার্কিং কন্ডিশনে আছে আহমেদাবাদে, এবং সেটা ইউজ করা হয়, সি ব্যান্ডে সেটা কাজ করে। তো তারপরে উনি ওই সময় গভর্নমেন্টকে উনি করতে পেরেছিলেন, কনভিন্স করতে পেরেছিলেন ওই সময়কার গভর্নমেন্টকে, যে আমাদের ইন্ডিয়া, অনেক সমালোচনা হয়েছিল যে আমাদের ইন্ডিয়া যদিও গরিব, কিন্তু এই ধরনের টেকনোলজিটাই খুব দরকার আমাদের এই দেশের সকলকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য, সকলের ডেভেলপমেন্টের জন্য। সেটা কনভিন্স করে উনি কি করেছিলেন, 1975-76 সাইট প্রোগ্রাম করেছিলেন। সে সময় আমাদের তো স্যাটেলাইট ছিল না, উনি ইউজ করেছিলেন ATS-6 স্যাটেলাইট, যেটা আমেরিকান স্যাটেলাইট, সেটা এইখানে ইন্ডিয়ার উপরে আনা হয় অরবিটে, জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট, এবং সি ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার লিজ নেওয়া হয়। লিজ নিয়ে ইন্ডিয়ার অনেকগুলো জায়গার বিভিন্ন গ্রামে উনি এই গ্রাউন্ড স্টেশন গুলোকে এস্টাবলিশ করেন, টিভি গুলোকে লাগান, এবং আহমেদাবাদ থেকে ওটা করে রিলে করে টিভি, প্রথমে তো স্যাটেলাইট থেকে নিচে নেওয়া হলো বড় অ্যান্টেনা দিয়ে, তারপরে
টিভিতে গ্রামের রিলে করে যে গ্রামে গ্রামে এই প্রোগ্রামগুলো দেখাতে থাকেন। সেটা টেলি এডুকেশন, আজকের ভাষায় আমরা যদি বলি সেটা টেলি এডুকেশন বলতে পারেন, বা টেলিমেডিসিন, মানে তাদের স্বাস্থ্যের সম্পর্কে, তাদের চাষবাসের সম্পর্কে, তাদের সুবিধা অসুবিধার জন্য সেইভাবে প্রোগ্রাম উনি শুরু করেন সেই সময় 1975-এ। তবে আমাদের ফার্স্ট যে ইন্ডিয়ান কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সেটা হচ্ছে অ্যাপেল এরিয়ান প্যাসেঞ্জার পেলোড এক্সপেরিমেন্ট। এরিয়ান হচ্ছে একটা ঈশা কোম্পানির লঞ্চ ভেহিকেল, অ্যাকচুয়ালি সেটা আমরা এখনো কখনো কখনো ইউজ করতে হয় আমাদের। সেই সময় ওনারা কি করছিলেন, ওনাদের একটা এক্সপেরিমেন্টাল লঞ্চ ভেহিকেল ছিল, অপরচুনিটি ছিল খুব কম খরচেই ওরা অপরচুনিটি দিচ্ছিল যারা স্যাটেলাইট লঞ্চ করতে চায় তারা করতে পারে, এবং সেটা গ্র্যাব করার জন্য জাস্ট 36 মান্থসের মধ্যে ইন্ডিয়াতে এই পেলোডটা বানানো হয়, অ্যাপেল পেলোড, এবং যার মধ্যে সি ব্যান্ড এবং ভিএইচএফ ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার থাকে, এবং এটা ওখান থেকে লঞ্চ করা হয়। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার এইখানে একটা আমরা যদি বুঝতে পারি যে সেই সময় সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনটা কি ছিল। স্যাটেলাইটটা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা বুলক কাঠে করে অ্যান্টেনা টেস্টের জন্য, মানে বুলক কাঠটা সিম্বলাইজ করছে যে এখানকার সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনটা কিরকম, আমরা কি ধরনের টেকনোলজি অন্য জায়গায় ইউজ করি। কিন্তু স্যাটেলাইটের কথা তখন ভাবা হচ্ছে এবং তৈরি হয়ে গেছে তখন জাস্ট সিম্বলাইজ করার জন্য, এবং এটা অ্যাকচুয়াল ফটো এটা একটা। এবং এই ভিএইচএফ এবং সি ব্যান্ডের সেটা সাকসেসফুলি লঞ্চ হয় এবং সাকসেসফুলি কাজ করে ওটা, এবং সেই এটা হচ্ছে আমাদের একটা মাইলস্টোন ছিল ইসরোর জন্য বা ইন্ডিয়ার জন্য। এইখানে যে টেকনোলজিগুলো ডেভেলপ হয় সেই টেকনোলজিগুলোই পরে আরো বেশি মডিফাই করে আমাদের ইনসার্ট সিরিজ, যে ইনসার্ট 1, ইনসার্ট 2, তার সমস্ত পেলোডগুলো ডিজাইন, পেলোড এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পেসক্রাফট টেকনোলজিটা এখান থেকে ডেভেলপ হয়। এটা জাস্ট আমি হিস্ট্রি বললাম। আজকের দিনে যদি ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রামকে আমরা দেখি তাতে কি কি আছে, একটা হচ্ছে স্পেস টেকনোলজি এলিমেন্ট আমরা বলতে পারি, তাকে বেসিক্যালি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে লঞ্চ ভেহিকেল, মানে স্যাটেলাইটকে অরবিটে প্লেস করতে হলে একটা রকেট দরকার, সেই রকেট লঞ্চ ভেহিকেল টেকনোলজি রকেট, এবং সেই রকেটে একটা প্লেস করা হবে স্যাটেলাইটকে, এটা হচ্ছে স্যাটেলাইট, এবং এই জায়গায় এই স্যাটেলাইটটা প্লেস করা হয়, তারপরে লঞ্চ করা হয়। লঞ্চ করার পরে আসে অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপার। সেই স্পেস বেসড অ্যাপ্লিকেশন, ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আমি ডিটেলসে বলবো। সেগুলো হচ্ছে একটা রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনস আছে, কমিউনিকেশনস অ্যাপ্লিকেশনস আছে, নেভিগেশনস অ্যাপ্লিকেশনস আছে। তার মানে ইসরো একটা এমন একটা অর্গানাইজেশন যেখানে লঞ্চিং থেকে শুরু করে স্যাটেলাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে অ্যাপ্লিকেশন, এটা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আর কোনো অর্গানাইজেশন নেই যারা এন্ড টু এন্ড এই সার্ভিসটা দিচ্ছে বা পুরো টেকনোলজিটা ডেভেলপ করছে। যে ইন্ডিয়ান স্পেস ইসরোর যে সেন্টারগুলো আমি দেখি অনেকগুলো সেন্টার আছে, প্রায় 19টা বা 20খানার মতো সেন্টার আছে। তাদের লিড সেন্টার হচ্ছে 4খানা। প্রথম হচ্ছে গিয়ে আহমেদাবাদ সেন্টার, যেখানে আমি কাজ করি। এখানে কি করা হয়, যে পেলোড টেকনোলজি, মানে পেলোড মানে যার জন্য আমরা পে করছি, মানে সেই যখন যদি এটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট হয় তাহলে কমিউনিকেশন ট্রান্সপন্ডার যে ইলেকট্রনিক্স গুলো এখানে ডিজাইন হয়। সিমিলারলি যদি রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট হয় তার জন্য সেন্সর ডেভেলপমেন্ট, তার জন্য ইলেকট্রনিক্স ডেভেলপমেন্ট, সেটা এখানে কাজ হচ্ছে। পুরো পেলোডের কাজ, যার জন্য সমস্ত কিছু যেটা অরবিটে ঘুরবে, যে যন্ত্রগুলো, ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো, সেটা এখানে বানানো হয় পেলোডটা। সেই পেলোড বানানোর পরে কি করা হয়, আমরা এটাকে পাঠাই ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোরে কি হয়, স্যাটেলাইট স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়। শুধু স্ট্রাকচার নয়, মেকানিক্যাল স্ট্রাকচার নয়, তার একটা টেম্পারেচার মেনটেন করতে হয়, তাকে ফুয়েল দিতে হয় যাতে ওখানে উপরে যাওয়ার পরে ওটা আমরা স্যাটেলাইটে কন্ট্রোল করতে পারি। সেই জিনিসগুলো হয় যে স্পেসক্রাফট ডিজাইন, যেটা স্যাটেলাইট ডিজাইন যেটা, সেটা হয় ব্যাঙ্গালোরে। আরেকটা বড় কাজ যেটা হয় কি লঞ্চ ভেহিকেলের কাজ, সেটা হয় ত্রিবান্দ্রমে, কেরালা ত্রিবান্দ্রমে ভিএসএসসি সেন্টারের নাম বিক্রম সারাভাই স্পেস রিসার্চ সেন্টার, সেখানে রকেটের কাজটা হয়। এইবারই রকেট এবং স্যাটেলাইটটা ব্যাঙ্গালোর থেকে চলে যাবে শ্রীহরিকোটাতে, এই লঞ্চ ভেহিকেলটা চলে যাবে ভিএসএসসি থেকে শ্রীহরিকোটাতে, ওখানে এবার অ্যাসেম্বল হবে এবং সেই শ্রীহরিকোটা থেকে লঞ্চ হবে। এইভাবে সবকিছু মিলিয়ে তারপরে অ্যাপ্লিকেশনের বেশিরভাগ পার্টটা কোথায় করা হয় না, এইখানে করা হয়, মানে আহমেদাবাদে। সেই জন্য এর নাম হচ্ছে স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার। কিন্তু স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার হলেও এখানে পেলোড ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনটা হয়। তাছাড়াও দেয়ার আর মেনি আদার সেন্টার, যেমন আমাদের কলকাতাতেও একটা আছে রিজিওনাল সেন্টার, যেখানে রিমোট সেন্সিং এর যে ডেটা প্রসেসিং তার কাজ হয়।
আরো আছে এনআরএসসি আছে, বিভিন্ন আরো সেন্টার বিভিন্ন জায়গায় জুড়ে আছে, এখানে দেওয়া আছে। সেইবার ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট গুলোকে আমি যদি ক্যাটেগরাইজ করি, তাহলে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট, সেটা হচ্ছে লোয়ার তার অরবিট হচ্ছে কি, এটা যদি আমাদের জাস্ট স্কিমেটিক্যালি এখানে দেখানো হয়েছে, এটা যদি আমাদের পৃথিবী হয়, তাহলে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট গুলো যে থাকে তাদের অরবিট গুলো ধরুন 400-500 কিলোমিটার থেকে 1000 কিলোমিটারের মধ্যে তার অরবিট হয়। এবং সেই যে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট আর অপটিক্যাল রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট। আর আমি ডিটেলস বলবো তার অ্যাপ্লিকেশনসটা কি। এবং তারপরেই আছে নেভিগেশন স্যাটেলাইট। আমাদের ইন্ডিয়াতে নেভিগেশন স্যাটেলাইট মানে আর কিছুই নয়, যেমন ইউএস এর জিপিএস আছে, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, সেরকম ইন্ডিয়ারও আছে আইআরএনএসএস, ইন্ডিয়ান রিজিওনাল স্যাটেলাইট সিস্টেম, নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম আইআরএনএসএস। তো সেটা 7 স্যাটেলাইটের প্ল্যানিং, 7 স্যাটেলাইটের এখন যে ওয়ার্কিং কন্ডিশনে যে 5টা আছে, আলটিমেটলি 7 থেকে 11 হবে। এবং পরে আবার প্ল্যান করা হচ্ছে যে এগুলো এই আমাদের যে স্যাটেলাইট গুলো, এটা মিডিয়াম আর্থ অরবিটে নেই, এটা আছে জিওসিনক্রোনাস অরবিটে কাজ করছে, অর্থাৎ 36,000 কিলোমিটার দূরে কাজ করছে। তার রিজন আছে, কারণ আমাদের ইন্টারেস্ট হচ্ছে এটা রিজিওনাল, তো আমাদের ইন্ডিয়ার উপরে এই সার্ভিস চাই। তার মানে যে স্যাটেলাইট গুলো থাকবে আমাদের ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে সেটা স্থির থাকতে হবে, অথচ সেগুলো একটু নড়াচড়াও করতে হবে, মানে একটা জিওমেট্রিক গঠন করতে হবে, যেখান থেকে আমরা তো নেভিগেশনের কি করতে চাই, আমরা একটা লোকেশন ডিফাইন করতে চাই। লোকেশন ডিফাইন করতে গেলে ট্রায়াঙ্গুলেশন করতে হবে, সেই জন্য জিডপ এর একটা ব্যাপার আছে। সেই জন্য কিছু স্যাটেলাইট, 3টে স্যাটেলাইট আছে যেটা জিও স্টেশনারি আছে, একদম জিও ইকুয়েটরিয়াল প্লেনে আছে এবং 36,000 কিলোমিটার দূরে আছে। আর 4টে স্যাটেলাইট রাখার কথা জিও সিনক্রোনাস অরবিটে 36,000 কিলোমিটারে থাকবে, কিন্তু একটা ইনক্লাইনেশন থাকবে, তারা ওই প্লেনে থাকবে না, ইকুয়েটরিয়াল প্লেনে থাকবে না, অন্য প্লেনে থাকবে, একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকবে যাতে ওই জিওমেট্রিটা গঠন করা যায়, কিন্তু ওরকম দূরে থাকবে। তারপরেই আসছে গিয়ে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের নাম্বার অফ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অনেক বেশি। এখন যদি আজকের দিনে আমি যদি দেখি, তাহলে অ্যাটলিস্ট 15 বা 16 স্যাটেলাইট এখন ওয়ার্কিং কন্ডিশনে আছে স্পেসে। আমি ডিটেলস ওর ব্যাপারে বলবো, যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট, সেগুলো বলবো। তারপর হচ্ছে লুনার মিশন, চন্দ্রযান 1, চন্দ্রযান 2, চন্দ্রযান 3। চন্দ্রযান 3 জন্য যেটা ইসরোকে আজকাল মানে সবচেয়ে বেশি লোকজন জানেন। আর আছে গিয়ে ইন্টার প্ল্যানেটারি মিশন, এবং রিসেন্টলি আদিত্য এল1 যেটা গত বছর লঞ্চ করা হলো, তার আগে মার্স মিশন হয়েছে। এবং কিছু আছে সায়েন্টিফিক স্যাটেলাইট, এক্সপোস্যাট অ্যান্ড দেন এরকম দুটো স্যাটেলাইট আছে। এবার রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট আমি যদি যাই, সেখানে অ্যাপ্লিকেশন গুলো যে আছে, একটা হচ্ছে কার্টোগ্রাফিক অ্যাপ্লিকেশন আছে। কার্টোগ্রাফিক অ্যাপ্লিকেশন মানে স্পেস থেকে আমরা পৃথিবীর ছবি নিচ্ছি। এখন পৃথিবী থেকে ওপর থেকে ছবি নেওয়ার কারণটা কি না, এক জায়গা থেকে অনেকটা বড় জায়গার আমরা ছবি নিতে পারি। এবং তার অ্যাপ্লিকেশন গুলো থেকে অনেক কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে, যেমন একটা মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন তো আছেই, যেমন কোথাও যদি কোনো কিছু চেঞ্জ হয়, সেই চেঞ্জ দেখে অনেক কিছুই করা যায়, সেগুলো আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। আর আছে এগ্রিকালচারালে আছে, এখান থেকে যে বিশেষ করে রিসোর্স হ্যাটস সেগুলোকে বলা হয়। যেমন এই সময়ে আমাদের মানে ধরুন ওয়ার্ল্ডের এগুলো যেহেতু লো আর্থ অরবিটে কাজ করে, পুরো পৃথিবীর ছবি এরা নিতে পারে এবং ভালো রকম রেজলিউশনে। তাতে কোথায় কি ক্রপ হচ্ছে সেই ক্রপের অ্যামাউন্ট জানা যায়, তাতে করে গভর্নমেন্ট একটা ডিসিশন নিতে পারে, প্ল্যান করতে পারে যে কতটা আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে কোন শস্য, কতটা আমাদের এক্সপোর্ট করতে হবে কতটা। তাছাড়া হয় আরবান প্ল্যানিং করতে পারে, কোনো যদি ক্যানেল বানানো হয় সেটা করতে পারে, রোডের প্ল্যানিং করতে পারে, বিভিন্ন কিছু প্ল্যানিং এর ব্যাপার এটা করতে পারে। তাছাড়া ডিফেন্সের পারপাসে তো ইউজ হয়। আরেকটা হচ্ছে ওশেনোগ্রাফিকের জন্য। ওশেনোগ্রাফিক মানে ওশেনের যে কালার মনিটরিং করে, ওশেন কালার মনিটরিং পেলোড কিছু আছে, সেইটা দেখে যে ওশেনে যে কি রিসোর্স আছে, যেমন সিম্পলি যদি বলি, যেমন কত ফিশ কোথায় কোন কোন সময় কোথায় ফিশ আছে, সেই থেকে তাহলে যারা আমাদের মৎস্যজীবী আছেন তারা ঠিক জায়গায় যেতে পারে এবং গিয়ে সেটা হারভেস্ট করতে পারে। আরো আছে সাইক্লোন ট্র্যাকিং, এটা আমাদের ইনসার্ট 3DS পরে বলবো আরো ডিটেলসে।
আর আছে ওশেনের যে সি সারফেস কারেন্ট দেখে যে ওখান থেকে প্রেডিক্ট করা যায় যে ওশেন ওয়েদার কিরকম হবে, এবং সেটা ফোরকাস্ট করলে যারা ওশেনে কাজ করতে যান বা সমুদ্র উপকূলে যারা থাকেন তাদেরকে আগে থেকে ওয়ার্নিং দেওয়া যায়। এবং সাইক্লোন ট্র্যাক করে, সাইক্লোন ট্র্যাকের জন্য যে স্যাটেলাইট সেটা হচ্ছে লো আর্থ অরবিটে নেই, সেটা আছে গিয়ে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট একটা ইনসার্ট 3DS, যেমন আমাদের রিসেন্টলি লঞ্চ হলো 17th ফেব্রুয়ারি দিস ইয়ার। সেটা সাইক্লোন ট্র্যাকিং এর জন্য এবং আরো ওয়েদার ফোরকাস্টিং এর জন্য, সেটা আমি ডিটেলসে বলবো। আর হচ্ছে নাভিক মানে নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা নাবিক, বাংলায় যদি বলি নাবিক মানে আগে ওই কম্পাস ইউজ করে মানুষ যাতায়াত করতো না, আমরা আজকাল কি করি আমাদের টেলিফোনের আমাদের সেলফোনের মধ্যে আছে না, আমরা জিপিএস অন করে দিলাম, কোথাও যেতে হলে যাই, তার মানে কোথাও যাওয়ার জন্য সেটা এরোপ্লেন হোক কি যে কোনো রোড ট্রান্সপোর্ট হোক সেটা ইউজ করা হয় এবং আরো অনেক পারপাসে ইউজ করা হয়। এটা কিভাবে কাজ করে যদি আমি একটু বলি, তাহলে যেমন আমাদের স্যাটেলাইট গুলো কি আছে, আমি বললাম জিও সিনক্রোনাস এবং জিও স্টেশনারি কিছু স্যাটেলাইট, 7 স্যাটেলাইট এখানে দেখানো হয়েছে। এই স্যাটেলাইট গুলোর কিছুই নয়, খুব ভেরি অ্যাকুরেট অ্যাটমিক ক্লক রাখা আছে, যার ক্লক গুলো খুব স্টেবল ক্লক, এবং ওই স্যাটেলাইট গুলোর লোকেশন গুলো আমরা জানি, সেটা আগে থেকে আমরা জানি। ওইখান থেকে কি করে ওরা সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে, কিন্তু একটা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড হলে সাফিসিয়েন্ট, এটা L1 হতে পারে, L1 মানে যেটা এল ব্যান্ডে 1 গিগাহার্জ এর কাছাকাছি, তার ফ্রিকোয়েন্সি 1.22 সামথিং গিগাহার্জ। তো রিসিভার কি করে ওই সিগন্যালটা রিসিভ করে, এবং রিসিভ করে ও রেঞ্জ ক্যালকুলেট করতে পারে, ওখান থেকে একটা টাইমিং ইপোক দেওয়া থাকে, সেটা টাইম গ্যাপ দেখে, এবং যে কোড ওরা ট্রান্সমিট করে রিসিভার যেটা থাকে তাতেও একটা কোড থাকে, কোড ম্যাচ করে বোঝা যায় যে কতটা ডিলে হলো। এবার সেই ডিলেটা ক্যালকুলেট করে, রেঞ্জটা ক্যালকুলেট করে, এবং যদি অনেকগুলো জায়গা থেকে নোন লোকেশন থেকে আমি যদি ডিলেটা পাই, তারা ট্রায়াঙ্গুলেশন করে সেই তার লোকেশনটা আমরা পেতে পারি এইভাবে। আর যদি লোকেশন পেতে পারি বিভিন্ন, আমরা যদি ধরুন গাড়ি চালাচ্ছি আমরা, ওটা তাহলে গাড়ির স্পিডও আমরা বের করতে পারবো, কারণ লোকেশন চেঞ্জ হচ্ছে, সেই লোকেশন জেনে আমরা পেয়ে যাবো। সিমিলারলি টাইম, এবং সেটা বিভিন্ন কাজে ইউজ হয়, যেমন স্মার্টফোনে তো সেটা আছেই, এবং ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেমে ইউজ করা হয়। তারপরে এই যে ব্যাংকিং সেক্টর, এটা খুব ইউজ করা হয়, বিশেষ করে স্টক মার্কেটে, যেটা ওই দিনে সেকেন্ড স্টক মার্কেট চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য অ্যাকুরেট টাইম দরকার ব্যাংকিং গুলোতে, যেখানে টাকাগুলো লেনদেন হয়। আরেকটা খুব বড় পারপাস হচ্ছে আমাদের যে পাওয়ার গ্রিড গুলো থাকে, যে পাওয়ার গ্রিড মানে ডিফারেন্ট লোকেশনে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন হচ্ছে, তাদেরকে যখন কম্বাইন করা হয় এক্সাক্ট ফেজে তাদের কম্বাইন করতে হবে, নাহলে কিন্তু অনেক পাওয়ার লস হবে। সেইখানে এই জিপিএস বা নাভিক, আমাদের ইন্ডিয়ান এখন যে সিস্টেম, সে নাভিক সিস্টেম ইউজ করা হয় সেগুলোকে লক করার জন্য, মানে সিনক্রোনাইজ করার জন্য। এবার কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট আমি বললাম যে নিয়ারলি 15টা বা 16খানা এখন স্পেসে আছে, এবং তারা বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন হয়, সেটা আমি পরে ডিটেলসে আরো জানাবো। এবং আমাদের যে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট গুলো আছে সবগুলো হচ্ছে জিও স্টেশনারি অরবিটে আছে। এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক ধরনের অরবিট এখন লিও অরবিটে এখন অনেকই আছে, যেমন ওয়ান ওয়েব, তারা কয়েকশো স্যাটেলাইট তাদের লিও অরবিটে আছে। তারপরে অন্যদের অনেক হাজার থাউজেন্ডস অফ স্যাটেলাইট আছে অন্য কোম্পানির। তো কিন্তু আমাদের সুবিধা কি, আমাদের যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, আমাদের ইন্টারেস্ট হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেশন টু ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ার পাশাপাশি যেটা ডিফেন্সের পারপাসে। সেই জন্য সব কম নাম্বার অফ স্যাটেলাইটে যদি একটা কোনো লোকেশনকে সার্ভ করতে হয়, সেটা হচ্ছে গিয়ে জিও স্টেশনারি দিয়ে সম্ভব। যদি আমরা লিওতে চলে আসি, তাহলে কন্টিনিউয়াস সার্ভ করার জন্য মাল্টিপল নাম্বার অফ স্যাটেলাইট দরকার। কিন্তু আমাদের যেহেতু টার্গেট আমাদের শুধু ইন্ডিয়াকেই কভার করা, সেই জন্য জিও স্টেশনারিতে আসা হয়। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যদি কেউ সার্ভিস দিতে চায়, তাদের জন্য লিও কমিউনিকেশন যেতে হয়, মানে লো আর্থ অরবিটে 400 কিলোমিটার, 500 কিলোমিটার বা 1000 কিলোমিটারে তাদের স্যাটেলাইটকে লোকেট করতে হবে, যাতে পুরোটা ওরা কভার করতে পারে। মানে পৃথিবীতে ঘুরে যাচ্ছে, আর স্যাটেলাইটের স্পিড হবে তার চেয়ে ডিফারেন্ট, অনেক বেশি হবে। যদি লো আর্থ অরবিটে হয় তাহলে পুরোটাকে কভার করবে।
না, কোশ্চিন আসতেই পারে। আজকের দিনে আমরা 5G 6G আমরা এখন 4G এতে আছি, টাইমে আছি। মানে আমাদের সকলের কাছেই এখন সেলফোন আছে, এবং আমাদের মনে হয় আমরা যেখানে সবসময় তো কানেক্টিভিটি পাচ্ছি, তাহলে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন দরকারটা কি? অনেকগুলো দরকার আছে। প্রথমে হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ইন্ডিয়ার যে মানচিত্রের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে একটা হচ্ছে নর্থে, যেখানে সে হিলি এরিয়া, মাউন্টেন এরিয়া, সেখানে এই ফাইবার দেওয়া মুশকিল ব্যাপার। সিমিলারলি আমাদের নিচের দিকে যদি দেখি, নট অনলি নিচের পূর্ব দিক, পশ্চিম দিক এবং দক্ষিণ দিক সমুদ্র দিয়ে ঢাকা, তাহলে সেখানে তো আর এই ফাইবার অপটিক নিয়ে যাওয়া যাবে না, কিন্তু সেখানে আমাদের কমিউনিকেশন লিঙ্ক দরকার আছে। আমরা যদি বলি আমাদের আর কতটুকু দরকার, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের ডিফেন্সের জন্য আমাদের নেভি ব্রাদার্স তারা কিন্তু ওইখানেই আছে, তারা মাসের পর মাস ওখানে থাকে। শুধু তাই নয় যে তাদের তাদের ফ্যামিলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তা নয়, কিন্তু বিভিন্ন ডিফেন্স পারপাসে সেটা দরকার আছে। তাই আমাদের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের দরকার আছে। তাছাড়া স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে কি হয়, সিঙ্গেল স্যাটেলাইট দিয়ে আমি পুরো ইন্ডিয়াকে কভার করতে পারি। যে মোবাইল দিয়ে তো করা যায়, কিন্তু না, মোবাইল দিয়ে নিশ্চয়ই করা যায় অনেকটা এরিয়া যেখানে হিলি এরিয়া নেই বা সমুদ্র নেই। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে ধরুন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বা কেউ একজন অ্যাড্রেস করবেন পুরো ইন্ডিয়াকে, পুরো দেশকে অ্যাড্রেস করতে চান, তাহলে একটা ট্রান্সপন্ডারের মাত্র যে সাম মেগাহার্জ ব্যান্ডউইডথ উইল বি সাফিসিয়েন্ট। কিন্তু যদি মোবাইলে করতে চাই, যতজন মোবাইল দেখছে তত ব্যান্ডউইডথ, তত ইনটু সাম কিলোহার্জ ব্যান্ডউইডথের দরকার। এবং ব্যান্ডউইডথ আপনারা জানেন যে স্পেকট্রাম কতখানি ভ্যালুয়েবল। তাই ব্রডকাস্ট যেখানে দরকার আছে সেখানে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের জুড়ি আর নেই। তারপরে যেখানে ডিসাস্টার হয়, তখন এই যে সমস্ত এগুলো আছে, যে টাওয়ার গুলো আছে, সেগুলো ধ্বংস হতে পারে, ইমিডিয়েটলি কোনো কানেক্টিভিটি হয় না। যখন কেদারনাথে কয়েক বছর আগে 2013 মোস্ট প্রবাবলি যখন ডিজাস্টার হলো, তখন কোনো কানেক্টিভিটি ছিল না, কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে স্যাটেলাইট কারণ যে স্পেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা তো অ্যাভেলেবেল আছেই, শুধুমাত্র কিছু টার্মিনাল নিয়ে গিয়ে ওখানে বসিয়ে দেওয়া, সেটা কয়েক ঘন্টার মধ্যে সম্ভব, এগুলো করা যায়। আর কোন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের কোনো ব্যাপার নেই, আমাকে টাওয়ার তো লাগাতে হচ্ছে না, বাড়ির ছাদে লাগিয়ে দিলে হবে। বা যদি স্যাট ফোন হয়, যেমন যেগুলো আমাদের ডিফেন্স পারপাসে ইউজ হয়, সেখানে গ্রাউন্ডে সেরকম কোনো থাকে না, একটা হাব থাকে, বাকি থ্রু স্যাটেলাইট ওটা কমিউনিকেট করা যায়। এবার আমি আসি একটু টেকনিক্যাল দিকে, আমাদের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে যদি আসি, যে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন কিভাবে হলো। 1899-এ জেসি বোস উনি সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড ইনভেন্ট করেছিলেন, গ্যালিনার ডিটেক্টর, 1884 থেকে 1898-এ, এবং উনি রয়্যাল সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেনে উনি ডেমো করেছিলেন। তারপরে 1895-এ উনি ডেমনস্ট্রেট করেন যে ফ্রি স্পেস দিয়ে কিভাবে প্রপাগেট করে উনি ইগনাইট করিয়েছিলেন সাউন্ড গান পাউডার, তাই ছিল 95-এ। এবং 1901-এ মার্কনি সেই কোহেরার যেটা অ্যাকচুয়ালি ডায়োড ডিটেক্টর যেটা ইনভেন্ট করেছিলেন বোস, সেটা ইউজ করে উনি ট্রান্স আটলান্টিক ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন করেছিলেন। এই যে ডায়োড অ্যাকচুয়ালি সটকি বেরিয়ার ডায়োড, অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট ডায়োড সেই সময় ছিল। তো এই ডায়োড না থাকলে ওই ফ্রিকোয়েন্সিকে ডিটেক্ট করা যেত না। খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একটা আবিষ্কার, তার কারণ সিগন্যাল জেনারেট করা খুব সহজ, কিন্তু ডিটেক্ট করা খুব মুশকিল, বিশেষ করে সেটা যদি হাই ফ্রিকোয়েন্সি হয়। না, কমিউনিকেশন লিঙ্কে যদি চলে আসে, সেই যে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনটা কিন্তু সেইখানেই। তার মানে আমরা বুঝতে পারি আজ থেকে কত বছর আগে এই বসে সেই কাজ করে গিয়েছিলেন, এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে আজ আমরা হাতে হাতে মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের সেখান থেকেই জন্ম। না, কমিউনিকেশন লিঙ্ক আমরা যদি দেখি যে আমাদের স্যাটেলাইটে কিভাবে কমিউনিকেট করে, না আমরা কোনো ইনফরমেশন যদি একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আমি পাঠাতে চাই, তখন আমরা যে কথা জাস্ট ব্রিফ একটা ডেসক্রিপশন আমরা কথা বলতে চাই, সেটাকে প্রথমে তো ইলেকট্রিক্যালে কনভার্ট করতে হবে, ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে, তারপরে এটা অ্যাম্পলিফাই করতে হবে, হাই পাওয়ার দিয়ে অ্যাম্পলিফাই করতে, হাই পাওয়ার মানে নিয়ার অ্যাবাউট 100 ওয়াটস। তারপরে সেটা ট্রান্সমিট করা হয় টুয়ার্ডস স্যাটেলাইট।
এবং এই যে পাথ যদি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট হয়, আমাদের যে ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট গুলো আছে, তাতে যে পাথ লস হয় নিয়ার অ্যাবাউট 200 ডিবি, মানে এটা 10 টু দি পাওয়ার কত, 10 টু বা 20 অ্যাকচুয়ালি এত ডিবি, মানে এত ফ্যাক্টরে এভাবে, তার মানে 200 ডিবি লস হয়। এবং ওখানে যে পাওয়ার যেটা পৌঁছায় নিয়ারলি 1 পিকো ওয়াট মাত্র ওখানে পাওয়ার পাওয়া যায় এলএনএ ইনপুটে, মানে স্যাটেলাইট ইনপুটে। সেই পাওয়ারকে অ্যাম্প্লিফাই করতে হয় প্রথমে, সেই জন্য লো নয়েজ অ্যাম্প্লিফায়ার একটা লাগানো হয়। লো নয়েজ অ্যাম্প্লিফায়ার মানে ওটা সিগন্যালটাকে অ্যাম্প্লিফাই করবে, কিন্তু নয়েজ ইন্ট্রোডিউস যেটা করবে সেটা অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল। তারপরে কি যে ফ্রিকোয়েন্সিতে পাঠানো হলে এটা অবশ্যই মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি হতে হবে, নাহলে ওটা যে আয়নোস্ফিয়ার আছে ওটা পেনিট্রেট করবে না। তাহলে ইন জেনারেল স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে যেটা ইউজ করা হয় মোর দ্যান 1 গিগাহার্টজ। তারপর অনেক পারপাসে, যেমন মিলিটারি বা বিভিন্ন যে লাইফ সেভিং যে কিছু কমিউনিকেশন আছে সেটা ইউএইচএ মানে 200 মেগাহার্টজও ইউজ করা হয়। তো যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রান্সমিট করা হয় আর মানে রিসিভ করা হচ্ছে স্যাটেলাইট থেকে, ট্রান্সমিট ফ্রিকোয়েন্সিকে ডিফারেন্ট করতে হবে। তা না হলে কি হবে, যে ট্রান্সমিট ফ্রিকোয়েন্সিতে যখন ট্রান্সমিট আমি করবো সেটাতে অ্যাম্প্লিফাই করা হবে, ফ্রিকোয়েন্সিতে ডিফারেন্স না হয় তাহলে আমরা আইসোলেশন পাবো না। তাই কি হয়, ডাউন কনভার্ট করা হয়, একটা লোকাল অসিলেটর লাগিয়ে ওটা ডাউন কনভার্ট করে, হেটেরোডাইন রিসিভারে যেমনি করা হয় ডাউন কনভার্ট করা অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে। ফর এক্সাম্পল যদি 6 গিগাহার্টজ আপলিঙ্ক থাকে, তাহলে এটা কি 4 গিগাহার্টজে করা হয়, চেঞ্জ করা হয়। এবং সেটা ডাবল কনভার্জন হতে পারে, সিঙ্গেল কনভার্জন হতে পারে। তারপরে ওটা অ্যাম্প্লিফাই করা হয়, যে ড্রাইভার অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে অ্যাম্প্লিফাই করা হচ্ছে। দিজ আর দ্য আইএফ অ্যাম্প্লিফায়ার বেসিক্যালি। তারপরে লিনিয়ারাইজার আছে, আমি একটু ডিটেলসে পরে বলবো লিনিয়ারাইজার। তারপরে হাই পাওয়ার অ্যাম্প্লিফাই করে ওটা পাঠানো হয়। এবং আবার যখন নিচে আসে তখন আবার ওই নিয়ার অ্যাবাউট 200 ডিবি লস হয়। তারপর গ্রাউন্ড রিসিভার থাকে, গ্রাউন্ড রিসিভারগুলো যদি হাব হয় সেটা 5 মিটার হতে পারে। আমাদের যদি টিভি অ্যান্টেনা হয় উপরে 0.6 মিটার হতে পারে, হ্যান্ডেল হলে সেটা আরো ছোট হবে, সে 0.1 মিটার বা 0.2 মিটার। সেখানে যে পাওয়ার লেভেল এরকমই কম হবে সেখানে। তারপরে লো নয়েজ অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে অ্যাম্প্লিফাই করে ডাউন কনভার্ট করে সেটা আবার যেমন কনভেনশনাল কমিউনিকেশনে হয়, ডিমডুলেট করে আমরা সিগন্যাল স্পিকারের মাধ্যমে আমরা শুনতে পাই। এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, কখনো আমাদের কি হয় যে সিগন্যাল লেভেল খুব কমে আসছে, আমরা দিই, তাহলে স্যাটেলাইট ইন জেনারেল কি করা, ইউজাররা ইনপুট সিগন্যাল অনেক পাওয়ার বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পাওয়ার বাড়িয়ে দিলেই তো হবে না, শুধু পাওয়ার বাড়িয়ে দিলে কি হবে, এখানে কি হয় যে পুরো যদি সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও আমি দেখি আর কি, টোটাল অ্যাজ ইফ যে অ্যাকচুয়ালি সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও আপলিঙ্ক আছে, সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও ডাউন লিঙ্ক আছে, আর টোটাল সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও আছে। আরেকটা আছে যে এই যে অ্যাম্প্লিফায়ার গুলো কাজ করে ডিপেন্ডিং অন পাওয়ার লেভেল, ওরা নন লিনিয়ার রিজিয়নে চলে যেতে পারে। তাহলে ওরা কি করবে, ইন্টারমডুলেশন ডিস্টরশন জেনারেট করবে না, ওরা নিজেই নয়েজ জেনারেট করবে। তাহলে তিনটে ফ্যাক্টরের অ্যাজ ইফ দে আর প্যারালালি কম্বাইন্ড, যেমনি করে রেজিস্ট্যান্স কম্বাইন করা হয় আর কি। সেজন্য একটা বাড়ালে অন্যটা যে মানে ওভারঅলটা যে বেশি থাকবে তার কোনো মানে নেই। ধরুন আমি আপলিঙ্ক বাড়িয়ে দিলাম, জাস্ট সি/এন আপলিঙ্ক আমি বাড়িয়ে দিলাম, ভাবলাম যে সি/এন টোটালটা বেড়ে যাবে, কিন্তু সি/আই আপলিঙ্ক বাড়ালে এই অ্যাম্প্লিফায়ার চলে যেতে পারে নন লিনিয়ার রিজিয়নে, তাহলে আইএমডি সি/আইএমডি এটা অনেক খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য কি করা হয়, স্যাটেলাইটের মধ্যে অনেক কন্ট্রোল সিস্টেম থাকতে হয়, যাতে করে আমি গেন চেঞ্জ করতে পারি। আমার এমন সিচুয়েশন রিয়েলি আমাকে আপলিঙ্ক বাড়াতে হবে, কিন্তু আবার যদি ট্রান্সপন্ডার যেন নন লিনিয়ার রিজিয়নে না চলে যায়, ওকে ব্যাক অফে নিয়ে আসতে হবে, তার মানে গেন কম করতে হবে। তার মানে কিছু কন্ট্রোল দরকার আছে। তার মানে শুধু যে স্যাটেলাইট আমরা যদি সিম্পলি ভাবে দেখি যে ওটা রিসিভ করছে সিগন্যাল আর ট্রান্সমিট করছে জাস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্ট করে, তা নয়। অনেক কন্ট্রোল সিস্টেমও থাকে, গেন কন্ট্রোল করতে হয়, তার লিনিয়ারিটি কন্ট্রোল করতে হয়, তারপরে কিছু প্রোটেকশন মেকানিজম দিতে হয়, যে এটা ইন্টেনশনালি বা আনইনটেনশনালি কেউ যদি বেশি পাওয়ার ট্রান্সমিট করে ওটা ফেল হয়ে যেতে পারে, বার্ন হয়ে যেতে পারে অ্যাম্প্লিফায়ার। তার জন্য কিছু লিমিটিং সেকশনও দিতে হয়, সেগুলো আমি ডিটেলসে ধীরে ধীরে বলবো। তাহলে আমরা যদি ফাংশনাল ডায়াগ্রামে যাই, আমি যেটা বললাম যে প্রথমে লো নয়েজ অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে প্রথমে তো একটা অ্যান্টেনা থাকে, অ্যান্টেনা রিসিভ করার পরে যেমনি আমরা নিচে অ্যান্টেনা দেখি যে বাড়ির ছাদে 0.6 মিটার অ্যান্টেনা, তেমনি স্যাটেলাইটেও অ্যান্টেনা থাকে। এবং অ্যান্টেনার সাইজ ডিপেন্ডিং আপন ফ্রিকোয়েন্সি আর অ্যাপ্লিকেশন ডেটা রেট, ঠিক অ্যান্টেনার সাইজ হতে পারে সেই 0.5 মিটার থেকে শুরু করে 6 মিটার বা 5 মিটার, 6 মিটার, 2.5 মিটার, ডিফারেন্ট হয় ডিপেন্ডিং আপন অ্যাপ্লিকেশন। প্রথমে অ্যান্টেনা দিয়ে সিগন্যাল রিসিভ করা হয়, তারপর লো নয়েজ অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে অ্যাম্প্লিফাই করা হলো, ডাউন কনভার্ট করা হলো,
তারপরে আবার আইএফ অ্যাম্পলিফায়ার অ্যাম্পলিফাই করে ডিফারেন্ট সিগন্যাল কন্ট্রোল করা হয়, সেগুলো কি না কমান্ডেবল গেইন কন্ট্রোল, আমি যেটা বললাম গেইন কন্ট্রোল করতে হবে, আরেকটা অটোমেটিক্যালি যেন গেইন কন্ট্রোল হয়, তারও আমি ডিটেলসে বলবো। আর লিনিয়ারাইজেশন মানে কি, যে যদি পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার থেকে আমি হাইলি এফিসিয়েন্সি পেতে চাই, হাই এফিসিয়েন্সি, তাহলে আমাকে অনেক বেশি পাওয়ারে অপারেট করতে হবে, কিন্তু লিনিয়ারিটিও যেন খারাপ না হয়, সেই জন্য কি করা হয়, লিনিয়ারাইজার লাগানো হয়। আরেকটা যেটা বললাম যে প্রোটেকশনের জন্য পাওয়ার লিমিটিং, আরো অনেক কিছু কন্ট্রোল আছে, কিন্তু আমি চারটে এই কন্ট্রোলের ব্যাপারে আমি একটু ডিটেলসে বলবো এবং খুবই সিম্পল টেকনিকের মধ্যে দিয়ে আমি যাবো। তারপরে কি করা হয়, হাই পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার, সেটা সলিড স্টেট পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার হতে পারে বা ট্রাভেলিং ওয়েভ টিউব অ্যাম্পলিফায়ার হতে পারে। ইন জেনারেল এই দু রকমেরই মাইক্রোওয়েভ অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করা হয়। যেমন আমরা গ্রাউন্ডে অনেক অন্য রাডারের ক্ষেত্রে ক্লাইস্ট্রন ইউজ করি বা অন্য সমস্ত অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করি, কিন্তু এখানে আইদার ট্রাভেলিং ওয়েভ টিউব অ্যাম্পলিফায়ার বা ইউজ করি সলিড স্টেট পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার। তারপরে ফিল্টারিং করে, ফিল্টার এখানে অনেক জায়গায় এরকম ফিল্টার আছে, মানে জাস্ট ব্যান্ডটাকে রেস্ট্রিক্ট করার জন্য, আমাদের যে রিকোয়ার্ড ব্যান্ড সেইটা অনলি ট্রান্সমিট করবো, বাকিটা আমি ট্রান্সমিট করবো না। আবার অ্যান্টেনা দিয়ে ওটা নিচে ট্রান্সমিট করা হয়। নাও আমি যে লো নয়েজ অ্যাম্পলিফায়ার বা পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার বললাম, সেগুলো সার্কিটগুলো যে বানানো হয় সেগুলো মাইক্রোওয়েভ সার্কিটস, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি যে রেঞ্জ আছে সেটা 1 গিগাহার্জ হতে পারে বা 6 গিগাহার্জ বা 10 গিগাহার্জ, 10 to 12 গিগাহার্জ, যেটা আমরা কেউ ব্যান্ড বলছি। আবার কা ব্যান্ড আছে 20 and 30 গিগাহার্জ, 20 গিগাহার্জ ডাউনলিঙ্ক আর 30 গিগাহার্জ আপলিঙ্ক। আবার কিউভি ব্যান্ড আছে যেখানে 40 গিগাহার্জ হচ্ছে গিয়ে ডাউনলিঙ্ক, আর আপলিঙ্ক যেটা হয় মানে গ্রাউন্ড থেকে, যেটা আপলিঙ্ক মানে গ্রাউন্ড থেকে যেটা স্যাটেলাইটে যায়, এটা হচ্ছে আপলিঙ্ক, সেটা 50 গিগাহার্জ। এরকম ডিফারেন্ট ব্যান্ড আছে। যাই হোক, সেই যে অ্যাম্পলিফায়ার গুলো তৈরি হবে, দিস আর দ্য মাইক্রোওয়েভ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, এবং দুভাবে সেটা রিয়েলাইজ করা যায়। একটা হচ্ছে হাইব্রিড মাইক্রোওয়েভ সার্কিট, আর একটা হচ্ছে মনোলিথিক মাইক্রোওয়েভ সার্কিট, এমএমআইসি। হাইব্রিড মাইক্রোওয়েভ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, সেখানে যে কম্পোনেন্ট গুলো হয়, অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ কম্পোনেন্টস চিপ ফর্মে নেওয়া হয়। এখানে এই যে ট্রানজিস্টার গুলো আছে, এই ট্রানজিস্টার গুলো হচ্ছে, যদি এটা আইএফ অ্যাম্পলিফায়ার বা এটা লো নয়েজ অ্যাম্পলিফায়ার হয়, এই ট্রানজিস্টার গুলো ইন জেনারেল হাই ইলেকট্রন মোবিলিটি ট্রানজিস্টার ইউজ করা হয়। জাস্ট যে সিমস আমরা যে মোবাইল কমিউনিকেশনে ইউজ করি বা লো ফ্রিকোয়েন্সিতে ইউজ করি বা বিজেটি ইউজ করি, সেটা কিন্তু ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করবে না। কাজ করলেও আমাদের যে পারফরমেন্স দরকার, লো নয়েজ ফিগার চাই বা হাই গেইন চাই, সেটা আমরা পাবো না। সেই জন্য কি করা হয়, হাই ইলেকট্রন মোবিলিটি ট্রানজিস্টার, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড বেসড বা ইন্ডিয়াম ফসফাইড বেসড, এগুলো ইউজ করা হয়। আর অন্য টেকনোলজিতেও সেম টেকনোলজি ইউজ করা হয়, কিন্তু সেগুলো কি করে, মনোলিথিক, মানে যে ডিভাইস গুলো সেগুলোও ওই সিঙ্গেল থেকেই, সাবস্ট্রেট থেকেই তৈরি করা হয়, সেই জন্যই সেটা মনোলিথিক। এবং সাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম গেন, সাপোজ 30 ডিবি আমার গেন রিকোয়ারমেন্ট, সেখানে যদি আমি হাইব্রিডে যাই, অনেক কম্প্যাক্ট বানালেও সেটা 1 ইঞ্চের কমে কিন্তু নিয়ে যাওয়া যাবে না, কিন্তু সেখানে সেই জিনিসটাকে 2 mm সাইজেই আনা যায়। এই যে লেফট সাইডে আমি যেটা সার্কিট দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে গিয়ে চ্যানেল অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট, নিয়ারলি 65 ডিবি গেইন আছে এবং কমান্ডেবল গেইন, আমি কমান্ড দিয়ে ওখানে 30 ডিবির মতো গেইন চেঞ্জ করতে পারি। তার সঙ্গে প্যারালালি অটোমেটিক লেভেল কন্ট্রোলও আছে, যার ডাইনামিক রেঞ্জ হচ্ছে 30 ডিবি। সেটা 3 ইঞ্চ বাই 3 ইঞ্চ বাই 2 ইঞ্চ এবং ডাবল ডেকার। এদিকে হচ্ছে আরএফ সার্কিট আছে, পেছনে আছে কন্ট্রোল সার্কিট, ডিফারেন্ট ডিসি সার্কিট আছে। কিন্তু সেই জিনিসটা কি আমি যদি এমএমআইসি তে কনভার্ট করি, এই পুরো যে সার্কিটটা আরএফ সার্কিট, এই ওপরের কম্পার্টমেন্টেই এসে গেছে, মানে এতটা ছোট বানানো যায় এবং তার ক্যাপাবিলিটি কিন্তু এর চেয়েও বেশি। বাঁদিকে যে সার্কিটটা আছে মানে এইচএমআইসি থেকে এমএমআইসি, তার ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি, কিন্তু অনেক কম্প্যাক্ট বানানো যায়। কোশ্চিন হচ্ছে কি, এত কম্প্যাক্ট বানানোর দরকারটা কি? আমরা যখন গ্রাউন্ডে যখন কোনো সার্কিট বানাই, সেখানে অতটা নজর দিতে হয় না। তার কারণ আমরা যে লঞ্চ করি, লঞ্চ কস্ট অনেক বেশি, প্রায় পার কেজি নিয়ারলি 10 lakhs রুপিস লঞ্চ কস্ট হয়, যদি সেটা জিও স্টেশনারি হয়। আর যদি লিও হয়, সেটা নিয়ারলি 1/10 হয়। মানে 1 কেজি যদি আমরা কমাতে পারি কিছু সাবসিস্টেমের মাস, যেমন এইটার মাস বেশি নয়, যেটা বাঁ দিকে এমআইসি সার্কিট যেটা ছিল, তার মাস ছিল নিয়ার অ্যাবাউট 300 গ্রাম, বাট রাইট সাইডে যেটা আছে 100 গ্রাম। তার প্রতিটা ইউনিট 200 গ্রাম মতো কমে গেল। এরকম এক একটা স্যাটেলাইট আছে নিয়ারলি 25 to 30 ইউনিটস আছে, তারপরে এত কেজি কমে গেল। এবং পার কেজি কম মানে এক কেজি মানে 10 লাখ রুপিস কমে যাবে। সেই জন্য এগুলো আমাদের দেখতে হবে, যত মিনিয়েচারে যদি বানানো যায় সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। গ্রাউন্ডে থাকলে
সেদিকে না নজর দিলেও চলে। আর পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার এখানে আমি যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে কি লো নয়েজ অ্যাম্পলিফায়ার এবং আইএফ অ্যাম্পলিফায়ার পার্টটা দেখালাম ছবিগুলো। পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারে কি করে, সেখানে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড বা ইন্ডিয়াম ফসফাইড ইউজ করা হয় না। যদি সলিড স্টেটে যাওয়া হয় এবং যদি লো ফ্রিকোয়েন্সি হয়, সেখানে গ্যালিয়াম নাইট্রাইড টেকনোলজি আছে, যেটা হাই ব্যান্ড গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টর আছে, তাহলে কি হয়, তার রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেশি হয়। তাহলে কি হবে, স্যাটেলাইটে দুটো প্রবলেম হয়ে যাবে যদি তার এফিসিয়েন্সি খারাপ হয়। একটা হচ্ছে সোলার প্যানেল বাড়াতে হবে, কারণ পাওয়ার জেনারেশন অনেক বেশি করতে হবে। সোলার পাওয়ার বাড়ানো মানে তার মাস বেড়ে গেল। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে, যেহেতু এফিসিয়েন্সি কম, ডিসি পাওয়ার তো অত দিচ্ছে, আরেক পাওয়ার কমে গেল, তাহলে কি ডিসিপেশন হয়ে গেল, থার্মাল ম্যানেজমেন্ট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং তার জন্য আবার অনেক মাস যাবে। এফিসিয়েন্সিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে মাস আর এফিসিয়েন্সি দুটো প্যারামিটার খুব ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। মানে সেম সার্কিট সেম ফাংশনালিটি গ্রাউন্ডের জন্য যদি করি, সেখানে অতটা আমাদের নজর দেওয়ার দরকার নেই আজকের দিনে, অ্যাটলিস্ট। পরে হয়তো দরকার হতে পারে, যে আমরা পলিউট করছি, এসব অনেক ব্যাপার আছে, যে এনভায়রনমেন্ট খারাপ করছে, কিন্তু স্পেসে ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট আছে। নাও আমি এবার কন্ট্রোল সার্কিটে 1 বাই 1 যাব। আমরা বলছি কমান্ডেবল গেইন কন্ট্রোল সার্কিট। মানে একটা স্যাটেলাইট যখন লঞ্চ করা হয়, সেটা প্রায় 10 বছরের জন্য, কিছু কিছু স্যাটেলাইট 15 বছর কাজ করে। তার মানে কিছু তো ভেরিয়েবিলিটি থাকতে হবে, আমাদের হাতে থাকতে হবে। সেই জন্য কি করতে হয়, ওর গেইন ওভার দ্য টাইম চেঞ্জ হতে পারে, বা কোনো কিছু একটা যদি মাইনর কিছু কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে গেইন কমে যেতে পারে, ফল্ট হলেও সেইটা যেন আমরা ওভারকাম করতে পারি। সেই জন্য কি একটা কমান্ডেবল গেইন সার্কিট থাকতে হবে, যাতে গ্রাউন্ড থেকে কমান্ড দিয়ে ওর গেইনকে কন্ট্রোল করতে পারি। অনেক ধরনের সার্কিট রয়েছে এখানে আমি যে সার্কিটটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে পিন ডায়োড বেসড PIN ডায়োড বেসড সার্কিট। এই সার্কিটটা আমি এখানে চুজ এই জন্য করলাম, এটা আমাদের অনেক স্যাটেলাইটে ইউজ হচ্ছে, হান্ড্রেডস অফ সার্কিট এই সার্কিটটা উপরে আছে। আর কিন্তু পিন ডায়োডের প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে, এটা টেম্পারেচার, যে কোনো ডায়োডই হচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সিটিভ। এখানে পিন ডায়োডের RF যে রেজিস্ট্যান্স হয়, তা সেই প্রপার্টি ইউজ করা হয়, RF রেজিস্ট্যান্স কারেন্ট চেঞ্জ করে করা হয়, এবং সেই RF রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে কি করতে হবে, সেটা আমাদের কম্পেনসেট করতে হবে। RF রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হলে অ্যাটেনুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেই জন্য একটা থার্মিস্টার ইউজ করা হয়, করে টেম্পারেচারটা সেন্স করা হয়। সেই যে টেম্পারেচার সেন্স ভোল্টেজ যেটা, সেই সিগন্যালটাকে আমাকে ডিজিটাল কনভার্ট করে এইবার তাকে আবার প্রসেসিং করে আবার ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্ট করে কন্ট্রোল করা হয়। আরেকটা, এই যে ডেটা মানে কমান্ড দেওয়া হয়, গ্রাউন্ড থেকে কমান্ড গুলো যায় থ্রু টেলিমেট্রি টেলিকমান্ড লিঙ্ক, এবং সেটা গিয়ে ওটা অ্যাক্টিভেট করে। নাও ওই যে টেম্পারেচারটা চেঞ্জ হয়, তার জন্য আমাকে কন্ট্রোল সার্কিট ইউজ করতে হলে, এতে প্রবলেম অনেকগুলো আছে। একটাতে এরকম থার্মিস্টার লাগিয়ে সেটা কন্ট্রোল করা। আরেকটা, ডায়োড যে টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা জাংশনে চেঞ্জ হচ্ছে। জাংশনের টেম্পারেচার তো আমরা মনিটর করতে পারছি না, আমরা তার থেকে দূরে কোথাও একটা টেম্পারেচার। ডক্টর বেরা, আপনার প্রেজেন্টেশনটা কি অফ হয়ে গেল? আর একজন লোড করার চেষ্টা করছিল, প্রদীপ তো দেখবে। আচ্ছা, আমি দেখছি আবার। স্যার একবার আবার নতুন ভাবে প্রেজেন্ট করুন। হ্যাঁ, আপনার প্রেজেন্টেশন এখন স্ক্রিনে নেই, অন্য কিছু ডিস্টার্ব করেছে, অন্য কেউ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি লোড করছি আবার, তাহলে আরেকবার লোড করতে কাইন্ডলি। হ্যাঁ, সাম প্রবলেম। হ্যাঁ, আমি আবার লোড করছি। মানে এইমাত্র হয়েছে না অনেক আগে থেকে? কয়েক সেকেন্ড আগে, মিনিট খানেক আগে হয়েছে। হ্যাঁ, মানে 30 সেকেন্ড আগে হয়তো। হ্যাঁ, মিনিট খানেকও নয়, মানে স্যার যখন বললেন কয়েক সেকেন্ড। এবার এসেছে কি? এবারে অন দ্য ওয়ে, মানে আপনাকে বোধহয় এবার ফাইলটা বোধহয় ক্লিক করতে হবে। আপনার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি আপনার। হ্যাঁ, ফুল স্ক্রিন করে দিন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আসছে না? হ্যাঁ, ওকে, পারফেক্ট, গো অ্যাহেড। আচ্ছা, তো এই সার্কিটটা একটু কমপ্লিকেটেড সার্কিট। এখন কমপ্লিকেটেড সার্কিট হলে অসুবিধা শুধু একটাই, নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট যদি অনেক বেশি হয়, তাহলে রিলায়েবিলিটি কম হয়। কারণ যত বেশি কম্পোনেন্ট দেবো, এক একটা কম্পোনেন্টও একটা রিলায়েবিলিটি ফিগার আছে, যদি সেগুলো ক্যাসকেডে কানেক্টেড থাকে, তাহলে রিলায়েবিলিটি ফ্যাক্টরগুলো যখন মাল্টিপ্লাই করে, ওভারঅল রিলায়েবিলিটি যেটা খারাপ হয়ে যাবে। সেই জন্য কি করে, যে ডান দিকে যে সার্কিট, এই সার্কিটটা খুবই মানে পপুলার সার্কিট। আমরা যখন জয়েন করি 1994-এ, এই সার্কিট আমাদের ইউজ হয়েছে, এবং জাপানের যারা সার্কিট তৈরি করছিল তারাও এই সার্কিট ইউজ করছিল। পরে আমরা সিম্পলিফাই করার জন্য রাইট সাইডে যে সার্কিট আছে সেটা আমরা ইউজ করি। এখানে কি করে, একটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ দেওয়া হয়, একটা অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সার আছে, জাস্ট
ডেটা হিসেবে এই বিভিন্ন রেজিস্ট্যান্স গুলো চুজ করা হয়, করলে ডিপেন্ডিং আপন রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু এই পিন ডায়োড সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স পিন ডায়োড ভ্যালুর আরএফ রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হবে, গেনটা কন্ট্রোল হয় না। কোশ্চিন আসবে এখানে তাহলে টেম্পারেচার কম্পেনসেশনটা কিভাবে হচ্ছে, কিন্তু সার্কিটটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটা হাই রিলায়েবিলিটি হবে, কারণ নাম্বার অফ কম্পোনেন্টস অনেক কম, ভেরি সিম্পল সার্কিট। আমি একটু ডিটেলসে যাব এখানে টেম্পারেচার কম্পেনসেশনটা কিভাবে হচ্ছে। হ্যাঁ, সার্কিটটা হচ্ছে সিম্পল, এখানে জাস্ট দুটো ডায়োড ইউজ করা হয় এবং এটা আর কিছু না, 3 dB 90 ডিগ্রি কাপলার আছে। এখানে জাস্ট সিগন্যাল আমি দেবো ডিপেন্ডিং আপন আরএফ রেজিস্ট্যান্স অফ দা পিন ডায়োড, এখানে একটা রিফ্লেকশন হবে এবং রিফ্লেক্টেড ভোল্টেজটা এখানে অ্যাড হবে। তাহলে অ্যাটেনুয়েশনটা কি হবে, এখানে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করবে, মানে সিধা আরএফ রেজিস্ট্যান্স অফ দা ডায়োডের উপরে ডিপেন্ড করবে। নাও আমি যদি দেখি এই যে ডায়োডের রেজিস্ট্যান্সটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা কেরিয়ার মোবিলিটি এবং তার যে লাইফ টাইম, সে দুটোর উপরে ডিপেন্ড করে এবং দুটোই হচ্ছে গিয়ে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট। সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা টেম্পারেচার টু দি পাওয়ার এম এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল, আর একটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দি পাওয়ার এন। এবং যদি ডায়োডগুলা কি নোন অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ভোল্টেজ কারেন্ট কন্ট্রোল ডিভাইস, কারেন্ট কন্ট্রোল ডিভাইস ডায়োডটা আমরা জানি। তাহলে কনস্ট্যান্ট কারেন্ট যদি দিই, তখনও দেখতে পাচ্ছি যে আরএফ রেজিস্ট্যান্স এইভাবে চেঞ্জ করছে, আর কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ দিলে তো কথাই নেই, খুবই বেশি চেঞ্জ হয়। তাহলে এটা কিভাবে করা যেতে পারে, আমরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করলাম। এখানে দেখলাম যে ইকুয়াল রেজিস্ট্যান্স রাখতে গেলে আমাদের কি ভোল্টেজ এবং কি কারেন্ট দিতে হবে, ডিফারেন্ট টেম্পারেচার। এখানে 3টে টেম্পারেচার দেখানো হয়েছে, -10 ডিগ্রি, +25 এবং +60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এবং দেখছি যে ধরুন কোনো একটা রেজিস্ট্যান্স আমরা চাই আরএফ রেজিস্ট্যান্সে আরএফ রেজিস্ট্যান্স 1, তাহলে ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে 3টে পয়েন্ট আসবে এবং 3টে পয়েন্ট দেখছি আমরা স্ট্রেট লাইনে আছে, এবং স্ট্রেট লাইনে আছে সেটা আমরা এক্সটেন্ড করে একটা ভোল্টেজ অ্যাক্সিসকে ক্রস করছে, সেটা হচ্ছে ভি অপ্ট, সেটা আমরা নাম দিয়েছি। তার মানে কি, সার্কিটটা খুব সিম্পল হয়ে গেল। যারা লোড লাইনের কনসেপ্টটা জানেন, তাহলে এটা একটা সিম্পল সার্কিট, একটা জাস্ট একটা সাপ্লাই থাকবে, যে সাপ্লাই এর ভ্যালু হবে ভি অপ্ট এবং রেজিস্ট্যান্স হবে ইনভার্স স্লোপ অফ দিস লোড লাইন। তাহলে সিম্পল সার্কিট হয়ে গেল। এবং যেহেতু এই তিনটে পয়েন্ট ছিল ফর ইকুয়াল আরএফ রেজিস্ট্যান্স, তার মানে ওভার দ্য টেম্পারেচারের আরএফ রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হবে না। এটা একটা প্রপার্টি। কিন্তু আরেকটা মজার প্রপার্টি আরেকটা আছে। আমি ধরুন একটা আরএফ রেজিস্ট্যান্স আমি এটা 60 ওহম এর জন্য করলাম, আরেকটা 100 ওহম এর জন্য করলাম, আর একটা 20 ওহম এর জন্য করলাম, এবং সবগুলোই তো স্ট্রেট লাইন। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে 3টে স্ট্রেট লাইনে একটা পয়েন্টে গিয়েই ছেদ করলো, সে ভি অফ। তার মানে সার্কিটটা আরো সিম্পল হয়ে গেল। আমি যদি ডিফারেন্ট অ্যাটেনুয়েশন পেতে চাই, তখন কি হবে, ভোল্টেজটা একই থাকছে, শুধুমাত্র আমাকে রেজিস্ট্যান্সটাই সুইচ করতে হবে। তাহলে কি হলো, যে একটা ফিক্সড ভোল্টেজ হবে এবং রেজিস্ট্যান্সকে সুইচ করে যাবে একটা মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে, তাহলে আমরা ফিক্সড অ্যাটেনুয়েশন পেয়ে যাব। এবং সেইটা থার্ড মজার ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, সেই যে ভোল্টেজটা, সেটা আর কিছুই নয়, নিয়ার অ্যাবাউট ব্যান্ড গ্যাপ পোটেনশিয়াল অফ দ্য সেমিকন্ডাক্টর। যদি আমরা সিলিকন ডায়োড ইউজ করি, তাহলে এই ভোল্টেজটা হবে নিয়ারলি 1.12 ভোল্ট, তার কারণ ওটাই হচ্ছে ব্যান্ড গ্যাপ পোটেনশিয়াল। যদি গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ইউজ করি, তাহলে 2.24 এর কাছাকাছি ভোল্টেজটা হবে। নাও আমি আরেকটা এতে আসছি, অটোমেটিক লেভেল। কারণ ওটা কি হচ্ছিল, গ্রাউন্ড থেকে কমান্ড দিয়ে আমরা স্যাটেলাইটের ট্রান্সপন্ডার গেইন কন্ট্রোল করছিলাম। এবার নেক্সট যেটা আসছে, অটোমেটিক্যালি কিভাবে চেঞ্জ হবে। এখন অটোমেটিক্যালি দরকার কি, জাস্ট আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিচ্ছি। আচ্ছা, আমার টাইম হচ্ছে না তো, মানে আমি ঠিক টাইমে চলছি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার অটোমেটিক আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল বলছি। যেমন ধরুন আপনারা কলকাতায় আছেন, কলকাতার কাছাকাছি, আমি ধরুন আহমেদাবাদে আছি। এখন কলকাতা থেকে ধরুন সিগন্যাল আপলিঙ্ক হচ্ছে, আর আহমেদাবাদে এখানে সিগন্যালটা আসছে, কারণ কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি হলে কি হবে, এই যে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল প্রচন্ড রকম অ্যাটেনুয়েশন হয়। অ্যাটেনুয়েশন মানে যদি এটা কেউ ব্যান্ড হয়, নিয়ার অ্যাবাউট 10 ডিবি অ্যাটেনুয়েশন, মানে 1/10 হয়ে যাবে সিগন্যাল। যদি এটা যদি মিলিমিটার ওয়েভ হয় 30 গিগাহার্টজ, তাহলে নিয়ারলি 30 ডিবি, মানে 1000 হয়ে যাবে এটা অ্যাটেনুয়েশন হবে। তাহলে আমি সিগন্যাল দেখতেই পাবো না, মানে প্রবলেম হয়। এবং তাতে কি করা হয়, নিচ থেকে তো সিগন্যালটা বাড়ানো হয়। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার হয়, সিগন্যাল কমে গেলে যে স্যাটেলাইট থেকে যে পাওয়ারটা আসছিল, মানে হাই পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার, ওরও সিগন্যাল কমে যাবে, কারণ ডাউনলিঙ্ক সিগন্যালও কমে যাবে। আপলিঙ্ক সিগন্যাল কমার জন্য সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও আপলিঙ্ক খারাপ হবে। কিন্তু যেহেতু অ্যাম্পলিফায়ারটা ঠিক পয়েন্টে অপারেট করছে না, অনেক লোয়ার সাইডে চলে এলো, তাহলে ডাউনলিঙ্ক সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও কমে যাবে। টু ওভারকাম দিস কি করা হয় না, অটোমেটিক লেভেল কন্ট্রোল রাখা হয়, যে সিগন্যালটাকে সেন্স করে সিগন্যালটাকে বাড়িয়ে দিল,
বাড়িয়ে দিয়ে এবার তাহলে যে ডাউনলিঙ্ক সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও ওটা মেনটেন রাখে। সেই জন্য প্রতিটি হাই ফ্রিকোয়েন্সি যে ট্রান্সপন্ডার আছে তাদের সবগুলোতেই এরকম অটোমেটিক লেভেল কন্ট্রোল সিস্টেম আছে। থার্ড কন্ট্রোল হচ্ছে লিনিয়ারাইজেশন। আমি বললাম যে হাই পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার তাকে আমাকে অপারেট করতে হবে যেন প্রতিটি পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারে কি হয়, আমি যদি সিগন্যাল লেভেল বাড়াতে যাই, ইনপুট পাওয়ার বাড়াচ্ছি, আউটপুট পাওয়ার লিনিয়ারলি প্রথমে বাড়ে, তারপরে কি হয় ওটা স্যাচুরেশনের দিকে চলে যায়। তার মানে গেন কি হয়, গেনটা প্রথমে কনস্ট্যান্ট থাকে, গেন কমতে থাকে। এবং আরেকটা এফেক্ট হচ্ছে গিয়ে আউটপুট ফেজ, মানে সিগন্যালের ফেজও চেঞ্জ হতে থাকে, ফেজও কম হতে থাকে। এই দুটো এফেক্টের জন্য কি হয় না, ও নিজেই নয়েজ জেনারেট করে। যদি মাল্টি কেরিয়ার অপারেশন হয়, যেমন একটা ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো চ্যানেল তো যায়, সেই চ্যানেল সব ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি গুলো বিটিং করে ওরা ইন্টারমডুলেশন প্রোডাক্ট করে, যে হুইচ অ্যাক্টস অ্যাজ এ নয়েজ। সেটা কমানোর জন্য কি করতে হয়, আমাদের লিনিয়ারাইজার ইউজ করতে হয়। লিনিয়ারাইজার অনেকভাবে ডেভেলপ করা যায়। এখানে আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিলাম, জাস্ট এটা একটা শর্টকি বেরিয়ার ডায়োড আছে। এই ডায়োডে যদি আমি আইভি কার্ভ ড্র করি, সেটা তো একটা এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ হবে, সেটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই ডায়োড সার্কিটে ধরুন ইন প্রেজেন্স অফ আরএফ, আমি আরএফ সিগন্যাল দিলাম, ইন প্রেজেন্স অফ আরএফ সে বেশি পাওয়ার নয়, সে 1 মিলিওয়াট কি তারও কম দিলাম, সে নিয়ারলি 0.1 মিলিওয়াট ইনপুট পাওয়ার দিলাম, এবং সেই ইন প্রেজেন্স অফ আরএফ পাওয়ার আমি যদি আইভি কার্ভ ড্র করি, এই কার্ভগুলো আর এক্স্যাক্টলি এক্সপোনেনশিয়াল ফলো করে না, এগুলো এরকম শুয়ে পড়ে অ্যাকচুয়ালি। এবং তাতে আমি যদি লোড লাইন ড্র করি, যে নো আরএফ কন্ডিশনে এখানে যে স্লোপ ছিল, মানে ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স অ্যাকচুয়ালি del v by del I by 1 by 1 del v by del I বেসিক্যালি সেই যে ভ্যালুটা চেঞ্জ হতে থাকে। তার মানে হচ্ছে গিয়ে লোড লাইন যদি আমি এরকম ভাবে চুজ করি, এটা হচ্ছে নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট কারেন্ট লোড লাইন, তাহলে কি হবে, আরএফ রেজিস্ট্যান্সটা এখানে দেখছি কম আছে, এখানে বেড়ে গেছে। তার মানে কি এইরকম সিম্পল সার্কিটে বাই চুজিং দিস লোড লাইন লাইক এ কনস্ট্যান্ট কারেন্ট সোর্স কিছুই নয়, যে ভোল্টেজ থাকবে নিয়ার, মানে আরএফ বায়াস রেজিস্ট্যান্স যেটা থাকবে সেটা যেন হাই ভ্যালু হয়। তার মানে হাই ভ্যালু ভোল্টেজ সাপ্লাই দিতে হবে, হাই ভ্যালু রেজিস্ট্যান্স দিতে হবে, তাহলে নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট কারেন্ট সোর্স হিসাবে এটা কাজ করবে, কনস্ট্যান্ট কারেন্ট বায়াস হিসেবে কাজ করবে। এবং আরএফ রেজিস্ট্যান্সটা উইথ ইনক্রিজ অফ আরএফ পাওয়ার কি হবে, আরএফ রেজিস্ট্যান্স বাড়তে থাকবে। আরএফ রেজিস্ট্যান্স উইথ ইনক্রিজ অফ আরএফ পাওয়ার, আরএফ রেজিস্ট্যান্স বাড়া মানে এই সার্কিটের অ্যাটেনিউশন কম হতে থাকবে, ইকুইভ্যালেন্ট টু গেন বাড়তে থাকবে। তাহলে কি হচ্ছিল, পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারের গেন কমছিল আরএফ পাওয়ার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, লিনিয়ারাইজারে কি হচ্ছে, গেনটা বাড়ছে। তাহলে দুটোই মিলে কি হবে, এটা একটা লিনিয়ারাইজ হয়ে যাবে অনেকখানি। সেই জন্য এই যে এখানে দেখানো হয়েছে যে পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারে কি হয়, গেনও কমছে এবং ফেজও কমছে, আর লিনিয়ারাইজারে দুটোই বাড়ছে। এবার দুটো মিলিয়ে কি হয়, এটা স্ট্রেট লাইন, মানে ফেজ আর চেঞ্জ হবে না, এবং গেনটা আপ টু দা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার লেভেল, গেনটা নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট থাকবে। সেই এইভাবে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও বাড়ানো হয়। আরেকটা হচ্ছে লিমিটার সার্কিট, মানে প্রোটেকশনের জন্য যেটা বললাম, যে ইন্টেনশনাল বা আনইনটেনশনালি কেউ হাই পাওয়ার ট্রান্সমিট করতে পারে, এটা ফেল করানোর জন্য যদি আনইনটেনশনালি যায়। এবং ডিভাইসগুলো হচ্ছে কি সমস্ত হাইলি সেন্সিটিভ ডিভাইস, হাই ইলেকট্রন মোবিলিটি ট্রানজিস্টার, দিস আর ভেরি সেন্সিটিভ, সেজন্য লিমিটার সার্কিট করা। লিমিটার সার্কিট এক্স্যাক্টলি সেম সার্কিট, জাস্ট শর্টকি বেরিয়ার ডায়োড বেসড সার্কিট। এখানে শুধু কি করে, লোড লাইন যেটা চুজ করা হয় সেটা খুব লো রেজিস্ট্যান্সে চুজ করা হয়। এইখানে আমি যদি দেখি লোড লাইনটা, এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে, বেশি আছে, এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না। এই যে এই আইভি কার্ভটা যদি ধরি, এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না, হাই রেজিস্ট্যান্স টু লো রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে। তার মানে কি হচ্ছে, অ্যাটেনিউশন বাড়ছে। তাহলে কি হবে, একটা পাওয়ার লেভেলের পরে গিয়ে এই আউটপুট পাওয়ারটা ফিক্সড হয়ে যেতে আর দেবে না। তার মানে পরে যে হাই পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার, যেগুলো সেন্সিটিভ ডিভাইস আছে, যেগুলো ভালনারেবল আছে ফর হাই পাওয়ার ট্রান্সমিশন, সেগুলোকে এটা প্রোটেক্ট করবে। এখানে জাস্ট স্কিমেটিক্যালি সবগুলো দেখানো হয়েছে। আমাদের এটা একটা অ্যান্টেনা, রিয়েলাইজড অ্যান্টেনা, কেউ ব্যান্ড অ্যান্টেনা অ্যাকচুয়ালি, ওয়ার্কিং অ্যাট 12 GHz অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 14 GHz। এই অ্যান্টেনা থেকে নেওয়া হলো সিগন্যাল, লো নয়েজ অ্যাম্পলিফায়ার অ্যাম্পলিফাই হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার দিয়ে কনভার্জন হচ্ছে,
তারপরে কি হয় যে এই যে এক একটা ট্রান্সপন্ডার যেগুলো থাকে, একটা স্যাটেলাইট যে থাকে তাতে অনেকগুলো ট্রান্সপন্ডার থাকে। অনেকগুলো ট্রান্সপন্ডার এই জন্য থাকে যে ধরুন একটা স্যাটেলাইটের টোটাল 240 মেগাহার্টজ ব্যান্ডউইথ দেওয়া হয়েছে, সেই টোটাল 240 মেগাহার্টজ ব্যান্ডউইথকে একটা অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে অ্যাম্পলিফাই করা পসিবল নয়, সেই জন্য ডিফারেন্ট চ্যানেলে ভাগ করে দেয়, চ্যানেলে ভাগ করে সেটাকে অ্যাম্পলিফাই করে, পরে পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে ওটা অ্যাম্পলিফাই করে ট্রান্সমিট করা হয়। এবং এটা একটা ব্লক ডায়াগ্রাম যেখানে অনেকগুলো ট্রান্সপন্ডার দেখানো হয়েছে, অনলি 12 ট্রান্সপন্ডার দেখানো হয়েছে। এবং স্যাটেলাইটে কি করা হয়, যতগুলো ট্রান্সপন্ডার ইউনিটের দরকার তার চেয়ে বেশি রাখা হয় অ্যাজ এ রিডান্ডেন্ট ইউনিট, এবং সেটা সুইচ দিয়ে কনফিগার করা হয়। তবে এখানে একটা ফ্লো দেখানো হয়েছে যে স্পেস কোয়ালিফাইড সাবসিস্টেম কিভাবে রিয়ালাইজ করা টু গেট দ্য হাই রিলায়েবিলিটি। ডিফারেন্ট টাইপ অফ টেস্ট করা হয় যে ডিউরিং ইটস অপারেশনাল ফেজ যত রকম এনভায়রনমেন্টে ফেস করবে সেগুলো সমস্ত গ্রাউন্ডে টেস্ট করা হয়, হাই টেম্পারেচার টেস্ট করা হয়, ভাইব্রেশন টেস্ট করা হয়, থার্মোভ্যাকুয়াম টেস্ট করা হয়, এবং সেটা পরে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট করে এটা পাঠানো হয়। এটা প্যানেল দেখানো হয়েছে, এই যে প্যানেলগুলো স্যাটেলাইট প্যানেল, এর সাইজ নিয়ার অ্যাবাউট 3 মিটার বাই 2 মিটার বা 4 মিটার বাই 2 মিটার এক একটা প্যানেলের সাইজ হয়, যেগুলো এরকম দুটো প্যানেল থাকে, নর্থ প্যানেল এবং সাউথ প্যানেল, আর একটা ইভি প্যানেল থাকে যেটা আর্থ ভিউইং প্যানেল বলে, সেটা দিয়ে ইলেকট্রনিক সাবসিস্টেম গুলোকে মাউন্ট করার জন্য। এবং এটা হচ্ছে পেলোড দেখানো হয়েছে যেগুলো মাউন্ট করা হয়েছে। এটা হচ্ছে স্যাটেলাইট যেটা পুরো অ্যান্টেনা স্টো কন্ডিশনে আছে, এগুলো হচ্ছে সোলার প্যানেল যেগুলো স্টো করা হয়েছে এবং এটা টেস্টিং চলছে, পরে এটা লঞ্চ করা হয় লঞ্চ ভেহিকেলে, সেটা আপনারা টিভিতে অনেকেই দেখেছেন। নাও স্যাটকম সার্ভিসে আমি চলে যাচ্ছি কুইকলি। আমাদের স্যাটকম সার্ভিসে ফিক্সড স্যাটেলাইট সার্ভিস আছে, যেটা আমরা ডিটিএইচ সার্ভিস মেনলি বলছি, যেটা আমরা টিভি দেখি, মানে এক একটা ট্রান্সপন্ডার নিয়ার অ্যাবাউট 20 চ্যানেল আমরা দেখতে পারি। এরকম ইন্ডিয়াতে নিয়ার অ্যাবাউট 250 ট্রান্সপন্ডার আছে। এবং সেইগুলোতে ভিসাড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, ভিসাড অ্যাপ্লিকেশন মানে আমাদের ব্যাংকিং এ যে আমাদের এসবিআই এর বাইরে বা যে কোনো ব্যাংকের বাইরে আমরা যে ছোট টার্মিনাল দেখতে পাই, যেগুলো হচ্ছে ভিসাড টার্মিনাল। এবং টেলিমেডিসিন, টেলি এডুকেশন, বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন হয়। এবং নিউজ গ্যাদারিং, যে আমরা দেখি না যে ট্রাকে করে বা ছোট মতো গাড়িতে করে নিউজ গ্যাদারিং করছে, ওই যেখানে ফাংশন হচ্ছে ওখান থেকে নিয়ে সিধা থ্রু স্যাটেলাইট ওরা ব্রডকাস্ট করছে। এবার একটা দেখালাম ব্রডকাস্ট ব্যাপার। ব্রডকাস্টে কি হয়, পুরো ইন্ডিয়াকে কভার করা হয় একটা বিম দিয়ে, সেখানে কি হয় গেইন অনেক কম হয়ে যায়, পাওয়ার অনেক কম হয়, এবং সেটাকে বাড়ানোর জন্য কি মাল্টি বিম স্যাটেলাইট তৈরি করা, এবং সেটা দিয়ে হাই থ্রুপুট স্যাটেলাইট বানানো হয়। এখানে এটা জিস্যাট 11 দেখানো হয়েছে, যেটা নিয়ারলি I6 টন টাইপ অফ স্যাটেলাইট, মাল্টিপল বিম দিয়ে এটাকে নিয়ারলি 16x2 পোলারাইজেশন ইউজ করে, যে 32 বিমস আছে, বিম দিয়ে এটা পুরো ইন্ডিয়াকে কভার হয়েছে। এবং ছোট ছোট বিম হওয়ার জন্য অ্যান্টেনা গেন অনেক বেশি, সেই জন্য অনেক হাই ডেটা রেট ট্রান্সমিট করা যায়, যাতে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি বা হাই ডেটা রেট কানেক্টিভিটি, ব্যাক হলিং, সেই সমস্ত কাজ করা যায়। আর হচ্ছে এমএসএস সার্ভিস, মানে মোবাইল সার্ভিস, যেমনি আমরা সেলফোন করে থাকি, এটা মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, বা ট্রেনে এটা ইউজ করা হচ্ছে, যে ট্রেনগুলো যাচ্ছে তাকে ট্রেনের মধ্যে এর রিসিভার লাগানো আছে, এবং এরা থ্রু স্যাটেলাইট কমিউনিকেট করেছে, তার লোকেশন আমরা জানতে পারি। এটা এমএসএস অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। এটা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন, যে স্পেস বেসড সার্ভেলিয়েন্স, মানে এআইএস সিস্টেম। এখানে যে শিপগুলো যে যায় একটা কন্টিনেন্ট থেকে বা একটা কান্ট্রি থেকে অন্য কান্ট্রি, এবং তারা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করে একটা সিগন্যাল দিয়ে, সেই সিগন্যালগুলো স্যাটেলাইট দিয়ে রিসিভ করে তার লোকেশন জানা যায়, এবং এটা সার্ভেলিয়েন্সের কাজে ইউজ করা হয়। আর এটা হচ্ছে টেলি এডুকেশন এবং টেলিমেডিসিন থ্রু স্যাটেলাইট, এটা করা হয়, যেটা সি ব্যান্ড, কিউ ব্যান্ড এগুলো ইউজ করা হয়। এবং টেলিমেডিসিনের জন্য জিস্যাট 12R ইউজ করা হয়। জাস্ট যে গ্রামের দিকে যেখানে ভালো স্পেশালিস্ট নেই, সেখানে পেশেন্ট থাকে, তাদেরকে একটা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং দূরে যেখানে মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল আছে তারা দূরে থাকে, এবং টিভির মাধ্যমে থ্রু ভিডিও কনফারেন্সিং সেটা করা যায়। এবং এটা তো থ্রু মোবাইল ফোনও করা যেতে পারে, কিন্তু এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে মোবাইল কানেক্টিভিটি নেই, সেখানে এগুলো খুব দরকার। এবং যেহেতু স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন পুরো ওয়াইড এরিয়াকে কভার করতে পারে, যেখানে কোনো নেটওয়ার্ক, মোবাইল নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি নেই, সেই সব জায়গার জন্য এটা খুব বেশি উপযোগী। এটা হচ্ছে স্পেস বেসড সার্ভিলিয়েন্স সিস্টেম,
এটা যে এরোপ্লেন গুলো এখন যে করা হয় গ্রাউন্ড থেকে এগুলোর মনিটরিং করা হয়, কিন্তু অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেক্টিভিটি থাকে না। যখন যখন আটলান্টিক ওশানের উপর দিয়ে যখন প্লেন গুলো যায়, সেই সব জায়গা বা আমাদের ইন্ডিয়ান ওশানে যখন ফ্লাইট যায়, তার কানেক্টিভিটি গ্রাউন্ডের সঙ্গে কোনো থাকে না, সেটা স্যাটেলাইট দিয়ে সেটা করা যায়, এডিএস-বি সেটার নাম। আর হচ্ছে ডেটা রিলে ট্রান্সপন্ডার, মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেন্সার লাগানো আছে, পাওয়ার, প্রেসার, হিউমিডিটি, টেম্পারেচার, তারা সে নিয়ারলি 406 মেগাহার্জ তারা ট্রান্সমিট করতে থাকে অটোমেটিক্যালি, এবং সেইগুলো একটা হাবে কানেক্ট করে আইএমডি যে আছে, ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, তারা সেই ডেটাগুলো কালেক্ট করে ওয়েদার ফোরকাস্ট করার জন্য এটা ইউজ হয়। আরেকটা হচ্ছে স্যাটেলাইট এডেড সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ। এটা কি করে, একটা বিকন সিগন্যাল, যেমন মৎস্যজীবীরা তারা বিভিন্ন কোস্টাল রিজিয়নে তারা যখন সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, তাদের অনেক বিপদ হতে পারে। যদি কখনো এটা ডুবে যায়, তখন ওদের কাছে বিকন থাকে, সেটা অটোমেটিক্যালি ট্রান্সমিশন শুরু করা যায়, বা কেউ ইন্টেনশনাল ওটাকে প্রেস করে, বাটন প্রেস করেও, সুইচ প্রেস করেও অন করতে পারে। তখন ডিস্ট্রেস সিগন্যাল, এটা 403 মেগাহার্জে, 402 মেগাহার্জে এটা আসে, এবং সেই মেসেজ এলে সেই মেসেজটা হাবে আছে, হাব থেকে ওটা ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডকে ইমিডিয়েটলি ইনফর্ম করা হয়। এইভাবে অনেক মৎস্যজীবীকে বাঁচানো হয়েছে, এবং নট অনলি মৎস্যজীবী, যে কেউ বিকন নিয়ে যাবে, এরোপ্লেন বা কোনো কিছু, সেখান থেকে এইভাবে এটা জাস্ট একটা নিউজ ক্লিপিং দেওয়া হয়েছে। এখানে নিয়ারলি 2.3 কে লাইভ, এটা 2022 একটা জুন 30, 2.3 কে লাইভস সেভড ইন 164 ইনসিডেন্টস। এবং এই যে অপারেশনটা আছে, এই যে সার্ভিসটা আছে, ইন্ডিয়ান 3টে স্যাটেলাইট এখন প্যারালালি কাজ করছে। ইনসার্ট 3DS যেটা রিসেন্টলি লঞ্চ করা হলো, তার আগে ইনসার্ট 3DR আছে, এবং জিস্যাট 17, এই 3টে স্যাটেলাইট এখন উপরে কাজ করছে, এবং অল ওয়ার্ল্ড বেসিস বিভিন্ন কান্ট্রির তাদেরও স্যাটেলাইট আছে, এবং তাদের সঙ্গে কোঅপারেট করে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সার্ভিস, যেটা ডিস্ট্রেস অ্যালার্ট তারা দেবে এবং রেস্কিউ করা হবে। এইভাবে হাজার হাজার লোক প্রতি বছর তাদের বাঁচানো হয়। থ্যাংক ইউ। আমি জাস্ট ফর্মাল প্রেজেন্টেশন আমি কমপ্লিট করলাম। থ্যাংকস টু অল দ্য পার্টিসিপেন্টস। ইউর কোশ্চিন আনসার আমরা শুরু করতে পারি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। একটা অসাধারণ প্রেজেন্টেশন আমরা শুনলাম, এবং এখানে এত রকম প্রয়োগ আছে, সেটা মানে সত্যি ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগছে। আমাদের হাতে সময় কম। আমি চ্যাট বক্সে কিন্তু চ্যাট বক্সে বোধহয় একটা প্রশ্ন এসেছে। দিবাকর পাল প্রশ্ন করছেন, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রজেক্টস আর গোয়িং অন ইন কোয়ান্টাম স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইন ইসরো? What kind of projects are going on in quantum satellite communication in ISRO? কোয়ান্টাম স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ল্যাবরেটরি লেভেলে কাজ চলছে, প্রিলিমিনারি লেভেলে, এবং বিল্ডিং টু বিল্ডিং কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন এটা করা হয়েছে, ডেমনস্ট্রেট করা হয়েছে। এটা স্যাকেই হয়েছে কিছু কাজ, আমাদের অন্য ডিপার্টমেন্ট করছে, এটা হচ্ছে। প্রফেসর রয়ের একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, প্রথমেই ডক্টর বেরাকে ধন্যবাদ জানাই একটা দুর্দান্ত একটা লেকচার দেওয়ার জন্য। আমরা যে সবাই সবকিছু বুঝতে পেরেছি তা নয়, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে একটা কি বিরাট একটা কর্মকাণ্ড হচ্ছে এত সবকিছুর পিছনে, সেটা ডেফিনেটলি আমরা না বুঝেও বলতে পারি। আমার একটি প্রশ্ন ছিল যে আপনি বললেন যে আমরা ওই গ্যালিয়াম নাইট্রেটটা এখন ইন্ডিজিনাস বেস্ট করছি আর কি, তো ওটা কি মানে বেসিক্যালি আমরা কি করি, মানে আমরা গ্যালিয়াম নাইট্রেট ট্রানজিস্টরটা কিনে তারপর কি বোর্ডে বসায়, না একদম মেটেরিয়ালস গ্রোথ থেকে ডিভাইস ফ্যাব্রিকেশন সেটাও আমরা করি, মানে সেটা কতটা করি? গ্যালিয়াম নাইট্রেটের যে টেকনোলজি, যে মেটেরিয়াল গ্রোথের, সেটা আমাদের ইসরোতে সেই ফেসিলিটি নেই। মুম্বাই আইআইটিতে ওদের ফেসিলিটি আছে, এবং এসসিএল চণ্ডীগড়ে তাদের ফেসিলিটি আছে। একদম এসসিএল চণ্ডীগড়ে তো ফেসিলিটি গ্রো করা হচ্ছে, আমি জানি একটা রাইট, এটা ডিভাইস ফেব্রিকেশনের জন্য ওখানে করা হচ্ছে। আমরা যেটা করি, ডিভাইস গুলো নেই, সেইগুলোকে ইউজ করে আমরা সলিড স্টেট পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারটা বানাই। তার মানে আপনি বলছেন হেম্প যেটা ইউজ করছেন সেটা বেসিক্যালি যে মুম্বাইয়ের আইআইটি মুম্বাই টেকনোলজি নিয়ে এসসিএল বানাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, মুম্বাই আইআইটি ওদের কাছেও ফেসিলিটি আছে, ওদের ফাউন্ডারি আছে ওদের কাছে, আর এসসিএল এর কাছেও আছে। হ্যাঁ, কারণ আইআইটি মুম্বাই নিশ্চয়ই বেশি বানাতে পারে না, আপনার তো নিশ্চয়ই অনেক দরকার, যেমন আপনি বললেন। হ্যাঁ, আমাদের অনেক দরকার, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে স্পেস কোয়ালিফাইড হতে হবে। হ্যাঁ, স্পেস কোয়ালিফাইড, সেইটা একটা খুবই স্ট্রিনজেন্ট ব্যাপার আর কি, মানে খুবই ক্রিটিক্যাল ব্যাপার। অনেক টেস্টের মধ্যে দিয়ে পাস হতে হবে। সেই জন্য গ্যালিয়াম নাইট্রেট টেকনোলজি আমরা যে ইউজ করছি ডিভাইস গুলা,
এখন এখানে সেগুলো ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়েছে আর কি, আপনি বলতে পারেন। আর একটা আমি আরেকটা খুব রিলেটেড কোশ্চেন, যে আপনারা তো ওই প্রচুর ইমেজিং এর কাজও করেন অবভিয়াসলি, যেটা হয়তো আপনি খুব বেশি বলেননি, সেখানে কি আপনারা সাব মিলিমিটার ওয়েভ ইউজ করেন আপনাদের ইয়েতে, মানে টেকনোলজি ইউজ করেন ইমেজিং এর জন্য? আপনি একটু যদি হ্যাঁ, মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন মানে সাব মিলিমিটার ইন দা সেন্স আপনি কি ওই টেরাহার্জ, হ্যাঁ 190 গিগাহার্জ এর কিছু কাজ হয়েছে, এবং স্যাটেলাইট একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্যাটেলাইট লঞ্চও হয়েছে, এসএসএলভি ডিউ2 দিয়ে যেটা লঞ্চ হলো সেটা টেরাহার্জেই হয়েছে, 190 গিগাহার্জ এর কাছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Mr. Partho Ghosh প্রশ্ন করছেন, sir, what kind of satellite is most popular as per our modern aspect of Indian communication system? What kind of satellite is most popular as per our modern aspect of Indian communication system? মডার্ন অ্যাসপেক্ট মানে আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো আপনি বলতে চাইছেন যে হাই থ্রুপুট স্যাটেলাইট, মানে এখন শুধু যদি আমি ইন্ডিয়ান কনটেক্সট ধরি তাহলে ডেফিনেটলি সেটা হতে হবে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট। কিন্তু জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের কিছু কিছু প্রবলেম আছে, কিছু মেন যেটা ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে ল্যাটেন্সি। কারণ 120x240 মিলিসেকেন্ড ডিলেটা আছে, সেটা আছে। কিন্তু মডার্ন যে সমস্ত মডার্ন অ্যাপ্লিকেশন আমি যদি বলি, ইন ফিউচার অ্যাপ্লিকেশন, যেটা হচ্ছে গিয়ে কি বলে ভেহিকেল অটোমেশন অফ ভেহিকেল রান যাবে, মানে ড্রাইভার লেস ভেহিকেল রানিং এর যে সমস্ত কথাবার্তা চলছে, তাতে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটই চলবে না, সেখানে আমাকে লিও স্যাটেলাইটে আসতে হবে। এবং শুধু লিও স্যাটেলাইট হলেই হবে না, হয়তো তার সঙ্গে আরো মানে অক্সিলিয়ারি অনেক কিছু গ্রাউন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার হবে, সেইখানে জিও স্টেশনারি হবে না। কিন্তু শুধু আমি যদি ইভিন আমার যেটা এখানে অনেক আছে, মানে বলে বিভিন্ন অভিমত আছে, আমার অভিমত যেটা, আমার যদি কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিয়া হয়, আমরা যদি বিজনেস করতে না যাই থ্রু স্যাটেলাইট, তাহলে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট ইজ দ্য মেন থিং। উই শুড গো ফর জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট, এবং সেটাই বেটার ফর কমিউনিকেশন। যদি ল্যাটেন্সি যদি ইম্পর্টেন্ট না হয় তাহলে জিও স্টেশনারি ডেফিনেটলি বেস্ট সলিউশন। কিন্তু যদি ল্যাটেন্সি ইম্পর্টেন্ট হয় তাহলে আমাদেরকে লিও স্যাটেলাইটে আসতে হবে। আর সবচেয়ে বড় এবার আজকাল একটা কাজ শুরু হয়েছে, এবং এই যে WRC-23-তে হলো, ওরা একটা পাস করলো যে ডাইরেক্ট টু ডিভাইস কানেক্টিভিটি, মানে সিধা আমরা যে সেলফোন ইউজ করছি, যখন কোনো জায়গা আমরা সেলফোন ইউজ করতে করতে এমন জায়গায় চলে যাবো যেখানে আমাদের স্যাটেলাইট কানেক্টিভিটি নেই, টেরেস্ট্রিয়াল কানেক্টিভিটি নেই, ইমিডিয়েটলি সেই সেলফোন যেন স্যাটেলাইটের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে যায়। দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট। এখন ওটা আলটিমেট ভাবা হচ্ছে, এবং কিছু কিছু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু এক্সপেরিমেন্টও হয়েছে। তার জন্য বিশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দরকার, মানে স্যাটেলাইটের মধ্যে সেটা একটা তো লো অরবিটে আনতে হবে, তার কারণ অনেক সিগন্যাল স্ট্রেংথ তো বাড়াতে হবে, লো আর্থ অরবিট। এবং অ্যান্টেনা সাইজ একটা যে ডেমনস্ট্রেট হয়েছে, ব্লু ওয়াকার 3 বলে একটা ডেমনস্ট্রেট হয়েছে, তার সাইজ হচ্ছে 60 স্কোয়ার মিটার, যেটা স্পেসে ঘুরছে। আপনি ভাবুন, এরকম হান্ড্রেডস অফ স্যাটেলাইট 60 স্কোয়ার মিটার অ্যান্টেনা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ডাইরেক্ট টু স্যাটেলাইট কানেক্টিভিটি করতে হলে, অ্যান্ড ওই দিকে লোকজন এগুচ্ছে। অর্জিতা পাল প্রশ্ন করছেন, হাউ ডু উই ক্যালকুলেট the mass and size of the far situated planets and satellites with such accuracy? How do we calculate the mass and size of the far situated planets and satellites with such accuracy? Size of satellite, okay, not artificial satellite, মানে যে ন্যাচারাল স্যাটেলাইট আছে তার মাস এন্ড পাওয়ার, মাস এন্ড সাইজ, মাস এন্ড সাইজ অফ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট। ন্যাচারাল বলেননি, ফার সিচুয়েটেড প্ল্যানেটস এন্ড স্যাটেলাইটস। ইয়েস স্যার, ন্যাচারাল স্যাটেলাইট। আমার সাবজেক্ট নয় ওটা, মানে ফার সিচুয়েটেড স্যাটেলাইটের সাইজ এবং মাস কিভাবে করা হবে আমার সাবজেক্ট, আমি জানি না। ওকে স্যার। মিস্টার পার্থ ঘোষ প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা উনি বলেছেন থ্যাঙ্কস স্যার ফর দ্য প্রিভিয়াস আনসার। পায়েল দোলাই প্রশ্ন করছেন, হোয়াট ইজ বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন হাইব্রিড মাইক্রোওয়েভ MM ওয়েভ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট অ্যান্ড মনোলিথিক মাইক্রোওয়েভ MM ওয়েভ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, which is হাইব্রিড থেকে বোঝা যাচ্ছে
হাইব্রিড থেকে বোঝা যাচ্ছে যেখানে মানে যে কম্পোনেন্ট গুলো ট্রানজিস্টার, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটার সেগুলো চিপ ফর্মে আসবে এবং একটা সাবস্ট্রেটের উপর সেগুলো মাউন্ট করে আমরা সার্কিটটা বানাবো। আর মনোলিথিক মানে মানে সিঙ্গুলার একটা মানে সাবস্ট্রেট ও সবকিছু হবে, ট্রানজিস্টার সমস্ত সেটা বিল্ড করা হবে। সেটা একটাই মাত্র, আমি যদি দেখি সেটাকে জাস্ট একটা কি বলবো একটা পাথরের টুকরো মতো দেখতে লাগবে আর কি। তার মধ্যে সমস্ত কিছু আছে, সার্কিটটাও আছে, ডিভাইস গুলো আছে, সবকিছু আছে, তার মধ্যেই গ্রো করা হচ্ছে। এই জন্য মনোলিথিক মাইক্রোওয়েভ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। মনোস মিনস সিঙ্গেল সিঙ্গেল ক্রিস্টালের উপরে সবকিছু গ্রো করা হয়েছে, আর ওইখানে বাইরে থেকে কম্পোনেন্ট এনে ওর সঙ্গে মাউন্ট করা হয়েছে হাইব্রিডটাকে। মধুরিমা মিত্র জিজ্ঞেস করছেন, হোয়াট ইজ জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট? জিওসিনক্রোনাস, হ্যাঁ, জিও সিনক্রোনাস আমরা 36,000 কিলোমিটার থাকবে, কিন্তু সেটা ইকুয়াটোরিয়াল প্লেনে থাকবে না, অন্য প্লেনে থাকতে পারে, কোনো ইনক্লাইনেশন থাকবে। তার মানে পৃথিবীর রেসপেক্টে ওটা কিন্তু নড়বে চড়বে, এবং এখান থেকে যদি দেখা যায় ফিগার 8 বানাবেও, আর যদি জিও স্টেশনারি হবে স্থির থাকবে, আরো ফিগার 8 বানাবে যদি জিও সিনক্রোনাস হয়। ইনক্লাইনেশন থাকবে, 0 ডিগ্রি ইনক্লাইনেশন হবে না, ইকুয়াটোরিয়াল প্লেনে থাকবে না, অন্য প্লেনে থাকবে। স্যার জাস্ট ইন্টারাপ্ট করছি একটা, জাস্ট এই অরিজিতা পালের কোশ্চেনটা যেটা ছিল ওটা আনসার হয়তো গিয়ে যদি ও কোনোদিন এমএসসি তে ফিজিক্স বা অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের কোনো যদি বই পড়ে, তাহলে অ্যাস্ট্রোনমির ফার্স্ট পেপারস এর মতোই মানে ডিফারেন্ট সাইজ অফ প্ল্যানেটস কি করে ফার্স্ট সিচুয়েটেড হয় সেগুলো পাওয়া যায়। তো আমি বলবো যে ওই বইগুলো যদি ও সার্চ করে তাহলে ওতে আনসার পেয়ে যাবে। জাস্ট এটা একটা অ্যাডিশন ছিল ওটাতে, আপনার ওই কোশ্চেনটাতে। হ্যাঁ, এবার স্যার আপনারা কন্টিনিউ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ মিস্টার বিশ্বাস। How many geostationary satellites are theoretically possible, as the height is almost fixed 6 times radius of Earth for geostationary satellite? জাস্ট আরেকবার রিপিট করবেন প্লিজ। How many geostationary satellites are theoretically possible, as the height is almost fixed 6r for geostationary satellite? R হচ্ছে radius of Earth. হ্যাঁ, রেডিয়াস অফ আর্থটা তো অনেক বেশি না, আপনি যদি দেখেন। আর এক একটা স্যাটেলাইটের সাইজ কত হয়, সাব মিটার বাই মিটার, মানে এবার থিওরিটিক্যালি ক্যালকুলেট করতে হবে, আমি জানি না, মিলিয়নস হবে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইট জাঙ্কের সমস্যাটা কি, মানে এই সংক্রান্ত এর সঙ্গে কানেক্টেড? জাঙ্কের সমস্যাটা একটা বিশাল সমস্যা, মানে আমরা যে পরপর স্যাটেলাইট এরকম মানে লঞ্চ করে যাচ্ছি, সেগুলো তো অরবিটে আছে, এখন কি হয় সেগুলো ডি অরবিট করতে হয়, মানে যেগুলো আমাদের ডেজিগনেটেড অরবিট, যেমন 36,000 কিলোমিটারে ডেজিগনেটেড অরবিট, তো ওখান থেকে ডি অরবিট করতে হবে, নাহলে কিন্তু এই যে স্যাটেলাইট গুলো গিয়ে ওর সঙ্গে মানে প্রবলেমটা কোথায় হয়? প্রবলেমটা হয় স্যাটেলাইটটা লঞ্চ করার পর ওকে কন্ট্রোল করতে হয়, ওকে ঠিক লোকেশনে রাখতে হয়, কিন্তু ওকে যদি আনকন্ট্রোলড অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়, ও গিয়ে কিন্তু আরেকটার সঙ্গে টকরাতে পারে, মানে আঘাত করবে, আরেকটার সঙ্গে কলিশন করবে, সেটা হচ্ছে প্রবলেম। সেই জন্য কি করতে হবে, যেখানে ডেজিগনেটেড মানে ওয়ার্কিং স্যাটেলাইট গুলোকে ওদের অরবিটে রাখা হবে, ডিফাংক্ট স্যাটেলাইট গুলোকে ডিঅরবিট করে দিতে হবে, সেগুলো ডেব্রিজ অরবিট বলা হয়। ওটাই একটা আজকালের দিনে বড় সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। যখন জিও স্টেশনারি ছিল মানে এখনো আছে, জিও স্টেশনারি অনেক বড় আর্ক, অ্যাকচুয়ালি 36,000 কিলোমিটার দূরে, মানে তার রেডিয়াস যেটা আছে, কিন্তু লিও অরবিটের ক্ষেত্রে কি, লিও অরবিট মাত্র 500 কিলোমিটার কি 300 কিলোমিটার, তার মতো আইএসএসি আছে 600 কিলোমিটার। সেইখানে এখন থাউজেন্ডস অফ স্যাটেলাইট লঞ্চের ব্যাপার চলছে। ইলন মাস্ক যিনি, কিন্তু তো থাউজেন্ডস অফ স্যাটেলাইটের প্ল্যানিং করছেন না, অনেক স্যাটেলাইট লঞ্চও করেছেন উনি। তো ওইখানে এটা একটা বিগ ইস্যু হচ্ছে, যতক্ষণ ওর মধ্যে ফুয়েল আছে, কন্ট্রোল মানে যতক্ষণ ফুয়েল থাকবে ওটা কন্ট্রোল করতে পারবে, ফুয়েল শেষ হয়ে গেলেই আর কন্ট্রোল থাকবে না, ও নিজের মতো করে ঘুরতে থাকবে। সেই জন্য একটা টেকনোলজি তৈরি হচ্ছে যে ওইগুলাকে আবার পাকড়ে মানে ধরে নিয়ে ফিরে আসা আর কি আর্থে, বা ওইটা অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে নষ্ট করে দেওয়া, বা ওইগুলোকে গিয়ে রিফুয়েলিং করারও প্ল্যানিং চলছে, এবং সেটা এক্সপেরিমেন্টও হয়েছে। রিফুয়েল করে তারা চলতে থাকে, কারণ স্যাটেলাইট গুলোর মধ্যে যে ইলেকট্রনিক্স পার্ট থাকে, ইলেকট্রনিক্স পার্ট ইন জেনারেল যদি সলিড স্টেট ইলেকট্রনিক্স, তো যদি তার লাইফ অনেক হয়, হান্ড্রেডস অফ ইয়ারেও কিছু হয় না। যেগুলো হচ্ছে গিয়ে মানে টিউব টেকনোলজি থাকে, আগের টিউব টেকনোলজি, ট্রাভেলিং টিউব টেকনোলজি, যেখানে হচ্ছে অ্যানোড বা ক্যাথোড থাকে, সেগুলো তার একটা পার্টিকুলার লাইফ থাকে, কিন্তু এগুলো অনেক লাইফ, সেগুলো রিফুয়েলিং যদি করে দেওয়া হয়, তাহলে এত ঘন ঘন স্যাটেলাইট লঞ্চ করার দরকার হবে না।
এবং সেগুলো কন্ট্রোল করে কাজ করানো যায়। যদি খারাপ হয়ে যায় সেগুলো ডিঅরবিট করতে হবে বা সেটাকে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে এনে ওটাকে মানে জ্বালিয়ে ফেলতে হবে। আর রিফুয়েলিং এর ব্যাপারটা কি, যেটা বললেন এক্ষুনি, মানে ফুয়েলিং মানে রিফুয়েলিং মানে অন্য একটা স্যাটেলাইট যাবে, গিয়ে ওটা মানে যে ফুয়েল যেটা হয়, লিকুইড থাকে, তো লিকুইড প্রপালশন ইঞ্জিন থাকে, সেইটা ওখানে ভরে আসবে ট্যাঙ্কে, যেমনি করে আমরা গাড়িতে পেট্রোল ভরি, সিম্পল। আর একটা প্রশ্ন আছে স্যার, আপনারা কোনো জায়গা থেকে স্যাটেলাইট আবার অন্য কোনো জায়গা থেকে ল্যান্ডার আবার অন্য কোনো জায়গা থেকে ফুয়েল মেকানিজমের ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচার করেন তো? এই আমি মিস্টার মল্লিককে প্রশ্নটা পড়তে বলবো, এই ইংরেজি থেকে ট্রান্সলেট করে পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। মিস্টার মল্লিক তাড়াতাড়ি বলুন, সময় কমে আসছে। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে স্যার আপনারা তো বিভিন্ন জায়গায় সবকিছু জিনিসকে ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচার করেন, তো সেগুলোকে স্যার এক জায়গায় এনে আপনারা মার্জ করে কিভাবে মানে একটা রকেটের মাধ্যমে উপরে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটাকে কি করে মেকানিজমটাকে ওয়ার্ক করাচ্ছেন ওখানে নিয়ে গিয়ে? আর ইসরোর মধ্যে স্যার বড় একটা ইনস্টিটিউশন, তো এর মধ্যে যে কিভাবে এইভাবে এগুলোকে ম্যানেজ করেন, তো সেটাই আমার একটু কোশ্চেন ছিল আর কি। সেগুলোই, তার জন্য অনেক ম্যানেজার আছে তো বিভিন্ন যেমন যেমন ধরুন কোনো একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার আছে, প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ধরুন, সেই প্রজেক্ট ডাইরেক্টর কি করবে না, তার আন্ডারে 4টে অ্যাসোসিয়েট প্রজেক্ট ডাইরেক্টর আছে ধরুন। এবার একজন অ্যাসোসিয়েট প্রজেক্ট ডাইরেক্টর সে শুধু স্যাটেলাইটের যে ট্রান্সপন্ডার তার কাজ করছে, আরেকজন অ্যাসোসিয়েট প্রজেক্ট ডাইরেক্টর যে আছে সে কি করছে না ওই যে প্রপালশনের কাজ করছে, এবং তাদের প্রায় মিটিং হতে থাকে। সবকিছু খুবই খুবই ডিফিকাল্ট টাস্ক এটা, ঠিকই, এত কমপ্লিকেটেড একটা টেকনোলজি এবং সকলকে সিনক্রোনাইজড ওয়েতে কাজ করতে, একটা ম্যানেজারিয়াল ব্যাপার। মানে আমি কিভাবে ব্যাপারটা বোঝাবো, মানে প্রচন্ড কোঅর্ডিনেশন দরকার, প্রচন্ড অনেস্টির দরকার। হ্যাঁ, তার ফলেই এটা সম্ভব, এবং প্রচন্ড রিভিউ মেকানিজম। আমাদের বিভিন্ন কমিটি আছে, প্রথমে তো সার্কিট লেভেল থেকে যেখানে সার্কিট ডিজাইন হচ্ছে সেখানটা পিয়ার রিভিউ কমিটি আছে, তাদের নিজের ডিভিশন রিভিউ করবে, তারপর উইদিন সেন্টার রিভিউ হবে, তারপরে বিভিন্ন ইন্টার সেন্টার কমিটি আছে তারা রিভিউ করবে। এইভাবে হতে হতে বড় একটা প্রজেক্ট সম্ভব হয়। এটা মানে একটা মার্ভেলাস থিং ইসরোর। এটা ইসরোর যে টিম ওয়ার্ক, অনেক সময় দেখা যায় ওই করলো, কেউ কোনো পার্সোনাল কেউ কিছু করতে পারে না, এখানে হাজার জনের একটা কন্ট্রিবিউশন হয়ে একটা প্রজেক্ট সাকসেসফুল হয়, সেটাই বড় ব্যাপার। সেই জন্য ইসরো করে, সেজন্য কোনো পার্সন করছে বা আমি করছি এই ধরনের হয় না, এটা একটা বিশাল একটা টিম ওয়ার্ক, এবং ইসরোর যেটা সাকসেস সেটা টিম ওয়ার্কের জন্যই সাকসেস, সেটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আমি আপনাকে উত্তরটা দিতে পারলাম কি আমি জানি না, আমি চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Teamwork is the answer, and I compliment Professor Bera for highlighting the issue of teamwork. Yeah, if I recall correctly, I heard Professor U.R. Rao listening to him quite some time back, long time back, and I think he finished his presentation by using his own created expansion of the word team. Together, everyone achieves more. Together, everyone achieves more. Right. Teamwork is the মূল মন্ত্র হচ্ছে টিমওয়ার্ক ফর ইসরো। টিমওয়ার্ক এন্ড কোঅর্ডিনেশন, এবং সেটা মিস্টার মল্লিকের প্রশ্ন শুনেও বোঝা যাচ্ছিল যে কি বিশাল কর্মকাণ্ড আপনারা করছেন। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে 2005 সালে এডুস্যাট লঞ্চ হয়েছিল, সেটা এখন কি অবস্থায় আছে? এডুস্যাট এখন আর ফাংশনাল নেই, সেইটাকে অন্য স্যাটেলাইটে সার্ভিসগুলো দেওয়া হচ্ছিল। সেটা টেলি এডুকেশনের কাজটা শুরু হয়েছিল, এডুস্যাট যেটা জিস্যাট 3 স্যাটেলাইট, সেটা অ্যাকচুয়ালি। তো সেই কাজগুলোকে ইনস্যাট 4CR বা 4A দিয়ে রিপ্লেস করা হয়েছিল। তবে এখন আমার মনে হয় সবগুলো কাজ করছে, মানে স্যাটেলাইট এক্সিস্টিং, some other problem is there. In that problem I don't want to discuss. Some other problem is there, not technical problem. আচ্ছা, আমার মনে হয় otherwise it is functional, satellites are functional and service is available, nodes are available, and some are working also, but there is some issue. হ্যাঁ, প্রফেসর সুরজিৎ চক্রবর্তী হাত তুলেছেন। আমার মনে হয় আমরা এটাই শেষ প্রশ্ন নেব এই অনুষ্ঠানে। সুরজিৎ দা, প্লিজ। হ্যাঁ, আমি প্রফেসর বেরাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।
আপনাদের এত বিরাট কর্মযজ্ঞ হচ্ছে, আপনাদের কি কোনো তেমন আউটরিচ প্রোগ্রাম আছে যে ইউনিভার্সিটি কলেজে মাইক্রোওয়েভের এক্সপেরিমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করা? বা আমি জানি না, হয়তো অলরেডি আছে, আমার সাথে মানে টিচিং এর সম্পর্ক অনেকদিন কেটে গেছে, আমি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন জানি না, কিন্তু এরকম আউটরিচ প্রোগ্রাম মানে যেখানে কলেজ লেভেলেও মাইক্রোওয়েভের এক্সপেরিমেন্ট ঢোকানো বা ইউনিভার্সিটিতে, এসব নিয়ে কি আপনারা ভাবেন? আমাদের যেমন কিছু কিছু প্রোগ্রাম আছে, একটা হচ্ছে রেসপন্ড প্রোগ্রামে বিভিন্ন কলেজের প্রফেসর তারা তাদের প্রপোজাল পাঠাতে পারেন তারা কি কাজ করবেন, এবং সেটা যদি আমাদের প্রজেক্টের সঙ্গে লিঙ্ক থাকে বা একটু যদি ডিফারেন্ট হয়, আমি তাদের সঙ্গে ডিসকাস করে লিঙ্ক করে, হান্ড্রেডস অফ প্রজেক্ট এরকম চলছে। এবং ইন্ডিয়াতে যতগুলো আইআইটি আছে সেগুলো স্পেস টেকনোলজি সেলের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন হয় এবং যথেষ্ট বাজেট ওখানে অ্যালট করা হয় এবং সেই কাজ চলছে, মানে ইট ইজ কন্টিনিউ। এবং যে কোনো কলেজের প্রফেসর তারা অ্যাপ্রোচ করতে পারেন তাদের প্রপোজাল নিয়ে, সেটাকে এখানে আমাদের এখানে কোপিআই একজন প্রজেক্ট ইনভেস্টিগেটর করা হয়, ওখানে থাকেন, সব মিলে এই কাজগুলো চলছে এখন আচ্ছা এবং যথেষ্ট সাকসেসফুল প্রোগ্রাম এটা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। So we not only had a very vibrant presentation, we had a very lively discussions post presentation, and for all this I compliment Professor Bera, and with the permission of our president now I request our secretary Dr. Pradipta Panchadhai to for his expression of gratitude. Pradipta. Am I audible? Very much. Respected speaker, sir, distinguished guests, our honorable members of IAPT, RC15, and also from outside, esteemed participants. On behalf of the Regional Council 15, IAPT, I extend my heartfelt gratitude to all of you for your active participation and valuable contributions to the webinar organized on the auspicious occasion of National Science Day. First and foremost, our sincere appreciation goes to our esteemed speaker, Dr. Subhash Chandra Bera, for his enlightening presentation. His expertise and insights into the intricacies of Indian satellite systems have undoubtedly broadened our understanding and inspired us to delve deeper into the realm of space technology. We are also deeply grateful to Dr. Chinmay Kumar Ghosh, the Master of Ceremony, Professor Sumit Kumar Ray, our Honorable President, and Dr. Bhupati Chakraborty, formerly General Secretary of IAPT, and Honorable members of RC15, for gracing this webinar with your presence and for sharing your invaluable perspective. Your support and encouragement are instrumental in fostering the spirit of scientific inquiry and innovation in our society. A special word of thanks to all the participants, as we have seen now, that who actively engaged in the discussion, posed thought-provoking questions, and enriched the deliberations from different and diverse viewpoints. So your enthusiasm and eagerness to learn are the driving force behind such kind of endeavors. We would like to extend our gratitude to the organizing committee members, especially the technical team, the technical support team, Dr. Sinjini Dasgupta, Sanjay Kumar Pal, Somen Sarkar, whose meticulous planning and seamless execution ensured the smooth conduct of this event. So, last but not the least, we express our sincere appreciation to all the individuals who have supported us in making this webinar a success, frankly speaking, a resounding success. So, as we conclude the enlightening session, let us
carry forward the spirit of inquiry, innovation, and collaboration that defines National Science Day. Together, let us continue to explore the frontiers of science and technology for the betterment of society, humanity, as you call. Thank you once again, and we look forward to your continued support in our future endeavors. Thank you, Pradipto. So with this, we once Thank again you, namaskar. compliment Thank- Professor Bera, and with the permission of our Honorable President, Yeah. we are closing the program. Yeah, thank you so much. Good night, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Namaskar. Good night. Good night.